Okay. அவங்க வீடியோல காணமே நீங்க நியூ கெஸ்ட். Yes, okay. Thank you. Good afternoon, everybody. Welcome to the program Into Oru Tholilnutpam, a topic for discussion today by the Farm Graduates Tamil Nadu group of WhatsApp. It's an association of farm graduates from various associated departments of agriculture such as agriculture, horticulture, sericulture, fisheries, dairying, veterinary, agri-engineering, etc., with the sole motto of uplifting the farming community, farmer and farming. Today's topic we are going to discuss is on changing scenario of insect pests in cotton crop. The topic is presented by Dr. N. Murugesan, the resource person, who is the former professor and head of cotton research station in Srivilluthur in Virudhunagar district of Tamil Nadu. He is an excellent professor of entomology, and I had the opportunity to utilize his services when he was in duty and when I was in the Department of Agriculture as an officer. I welcome him on behalf of all the participants and the host, the Farm Graduates Tamil Nadu, and he will be delivering his lecture for 30 minutes, after which we shall have our discussion on the subject. I welcome all the participants and other coordinators of this group, those who are present. I welcome Thank you, sir. Mrs. Surya Narmada, who is facilitating the program on Zoom platform on behalf of Covais Foundation, Chennai. Thank you all. I request Dr. Murugesan to start up his presentation. Thank you, sir. Thank you, sir. The on screen, my good afternoon to everybody. The topic chosen was the topic chosen is changing scenario of insect pest in cotton. All over the world, if you rank the pest names, if you rank the pest, the top 10 insect pests are first one is cotton bollworm, then white fly. This white fly is also coming in cotton. Then the fifth caterpillar Spodoblitera is also coming in cotton, and this Mysis persicae occasionally come in cotton, and cotton aphid is in cotton. So out of 10, about 5 are observed or damaging the cotton crop. These are details. How they rank the pest means based on the scientific publications. Publication means article. How many articles have been published on this particular pest? Likewise, then come to subject. Actually, cotton was known even by the Indus civilization in 7,000 years ago also. 7,000 years ago also. Until the wars of Alexander war. Alexander was trying to conquer the Asia continent also. Until that, they were not known about the cotton, whether there is a crop on cotton likewise. But the Augustinus, a messenger, international messenger, told his king, says Seleucusல சொல்றாரு, hello king, there being trees on which wool is grown, wool is being growing. Likewise, because they actually he has observed the tree cotton where the bolls are burst, like the wool from the sheep தான் sheep தான் good. இதில் in case of India, around 75% of the raw material for our textile industries produced in India, and some of the extra long stable cotton
is imported from Egypt, etc., Korea, Korea, Cambodia, etc. The current level of cotton production is 360 lakhs bales. One bale is equal to 175 kg. And the cotton is grown 125 lakh hectare with a yield of 486 kg of lind. Lindna and the Parthikoti Edapur, lind per hectare. In Tamil Nadu, the around 6 lakh bales are produced on 1.28 lakh hectares. The yield level is 797 kg per hectare. During the year 1920, during the financial 1920, Tamil Nadu was having the highest productivity of 787. All the Maharashtra, etc., Maharashtra, the other states are having very less yield. Besides, these are the old data. These are the previously the 2.8 million was produced. 2.8 million were produced. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3.6 lakhs 3.6 lakhங்கிறது 36 million நினைக்கிறேன். 3.6 is equal to 37 million நினைக்கிறேன். ரைட், ஓகே. அப்புறம் இந்த வேர்ல்ட் லெவலில் India stand first in the area of cotton crop, but the China, the area is around 1/3 of India, but giving the yield higher than the India. Total is higher than India. In case of USA, the USA also the area of cotton is 1/3, but the yield is slightly higher than. Slightly lower than the China. Then, as already earlier in the earlier discussion, we had that the pest cause damage or annoyance to the man and his belongings. That should be 3 points should be coordinated. First one is that insect or the pathogen should be there in the environment. Then the susceptible variety or hybrid should be there. Even then, the pest or disease may not occur, for which a favorable environment. Favorable environment means the health of the plant. Suppose, for example, in cotton, if that aphid is more, whenever you apply N content more, urea, DAP, அதிகம் போடும்போது N content வரும்போது this aphid incidence is more. So we must try to understand the insect, the variety. The most important is the favorable environment which cause the outbreak. Then in case of cotton, actually one author has told the nature seems to have designed shed சொல்லும் தெரியுமா? Designed shedனா நம்ம அப்படியே we can wear it as it is போடுற மாதிரி. The nature seems to have designed the cotton appropriate to attract the insects. Besides, all the parts of cotton from the terminal bud to root, everything is damaged by at least one pest. When you see the literature, around 1,326 insects and mites are attacking the cotton crop. In India, around 162 insects and mite. Mite ஒரு 2-3 சேர்த்து வந்து 162 insects. Of them, about 7 insects often exceed the economic threshold level. Of the 7, the most important is the leafhopper, called Ambrosca divansus, cotton leafhopper. Whenever you sow the crop, on the 4th day, the seed germinate, and the leafhopper is observed from the first leaf itself.
it turn crinkling curling of leaves is observed. Then the yellowing from the border. Then entire leaf may look like a burned up appearance. எரிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் இலை. அப்படியே கையில் தொட்டோம்னா அப்பளம் மாதிரி அப்பளம் மாதிரி ஆயிரும், ஒருங்கிரும். அடுத்து ஹோல்வாம். ஹோல்வாமில் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்பாட்டட் போல்வாம், அமெரிக்கன் போல்வாம், பிங்க் போல்வாம், அதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம். இப்போ வந்து போக வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் இந்த நம்ம மேஜர் பெஸ்ட்டை தவிர இந்த ஓவர் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ அவுட்பிரேக்கும் நியூ அவுட்பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1915 பஞ்சாப்ல ஒயிட் ஃப்ளை பெபிசியா டபாசி, தென் 1985 ஆந்திராவில் குண்டூர், தென் டூரிங் த 1908 ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை அலிரோடிகஸ் டிஸ்பர்சஸ். இப்போ கோகனட்டில் வந்திருக்க ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை வேற, கோகனட்டில் வந்திருக்க ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை வேற, அப்போ உள்ள ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை வந்து அலியோடிக் டிஸ்பர்ஸ். இது காட்டன்லேயும் வரும், காட்டனு, கேஸ்டர், பல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்துச்சு. அடுத்து வந்து அரௌண்ட் 92 செர்பன்டைன் லீஃப் மைண்டர் வந்து லிரியோமைசா ட்ரைஃபோலியே, இந்த இலையில பாம்பு மாதிரி அடையாளங்கள் இருக்கும், அது ஒன்று. அப்புறம் 2003 வந்து விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஐகடாம்லேயும் வி ஆர் ஏபிள் டு அப்சர்வ் சம் 3 to 5% ஆஃப் பைசைட்டா இன்ஃபியூசல்லாங்கிறது அந்த மெயின் ஷூட்டோட டிப்பு வாடாது. மெயின் ஷூட்டோட டிப்பு வாடிச்சுன்னா அது ஈரியாஸ் இன்சுலானாங்கிற ஸ்பாட்டட் போல்வோம். இதில் வந்து சைட் ஷூட்டு தான் இதாகும். அப்புறம் வந்து கர்நாடகாவில் ரொம்ப டேமேஜ் ஷூட் வீல் அசிடோட சப்பாபர் அரௌண்ட் 2010 ரொம்ப டேமேஜ். அப்புறம் அந்த 92 பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் பெர்ஃபோரேட்டர்னு ஒன்று வச்சு, லீஃப் பெர்ஃபோரேட்டர், அதாவது இலையை வந்து ஒரு மாதிரி அரிச்ச மாதிரி, இலையில வந்து இந்த குளோரோபில் கண்டென்ட் இஸ் ரிமூவ்ட், த பக்லாட்ரிக்ஸ். அது வந்து ஒரு வருஷம் பார்த்தோம். We have recorded all the ADS, AOs and TNU stuff are recorded in cotton, but fortunately it does not become major pest. அப்புறம் பட்டுவாம் பற்றி என்ன சொல்லிட்டேன். 2003-2005 ரொம்ப டேமேஜ். இது வந்து இதெல்லாம் இது பிங்க் போல்வாம், இதுதான் லீஃப் ஆப்பர் டேமேஜ், இதுவும் லீஃப் ஆப்பர். இது வந்து ஸ்டெம்மியபிள் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா தண்டு வீங்கி இருக்கு. இது ஸ்டெம்மியபிள் மேலே உள்ள சிம்டம் வந்து லீஃப் ஆப்பர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா until 2005, though cotton occupies 5 to 10% of the cropped area, almost 45 to 50% of the pesticides marketed or produced were used in cotton. But after introduction of the BT cotton, it has reduced to 20%. 20% means almost 20% of the total insecticide produced in India is used in cotton. We are going to observe the scenario as a pre-transgenic cotton area. Transgenic BT cotton. BT cottonல டிரான்ஸ்ஜீனிக் இன்னொரு ஃபாரின் ஜீன், ஃபாரின்னா இந்தியா ஃபாரின் கிடையாது, வேறொரு பிளான்ட்ல உள்ளதுக்கு பேர் வந்து ஃபாரின் ஜீன் சொல்லுவாங்க. வேறொரு பிளான்ட் அனிமல், அது வந்து ஃபாரின் ஜீன் சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து BT காட்டன் வந்த பிறகு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு டாபிக்கில் பார்க்குறோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் ஏரியாவில் பிஃபோர் 18th century, அப்போ வந்து அன்டில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வருது. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் ஆல்பர்ட் கிளைவ் வந்து இந்த கப்பலில் இறங்கி இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றாரு. அதுக்கு முந்தி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா India was having only Desi cotton, Karangani is called Gossypium arboreum, and another is Uppam cotton. Uppam cotton வந்து தூத்துக்குடி இந்த பிளாத்திகுளம் அந்த ஏரியாவில் they thrive well under the wind of Uppam. Uppam means the breeze from the sea. The breeze from the sea having salty water.
the East India Company for its business, it imported American cotton. American G. Chrysanthemum. It was widely grown in Cambodia, the Cambodia and Africa, Uganda. Cambodia வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா அப்படின்னு சொல்லலாம், ரைட்டா? அங்கிருந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி brought the cotton bales of gossiping hirsutum and ginned here and the seeds were sold to cattle field and they were exporting the lint to England to feed their textile mills. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு தேதியில் the East India Company is supposed to have been purchased by an Indian அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இங்கிலாந்துல is still there. It has been purchased by Indian. அடுத்து என்னன்னா மான்செஸ்டர்னு ஒன்று உண்டு. மான்செஸ்டர் வந்து இப்போ நம்ம இதில் கோயம்புத்தூர் மான்செஸ்டர் தமிழ்நாடு, இப்போ மும்பை இஸ் த மான்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மான்செஸ்டரில் தான் மில்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. மில்ஸ் இந்த ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கேருந்த லேட்டஸ்ட் மிஷின் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்துடுச்சு. இந்தியாவுக்கும் மற்ற கண்ட்ரிக்கும் போயிடுச்சு. ஏன் போச்சு? அது because of some labor shortage. Besides, the environmental acts are very stringent there. Because suppose a labor work in a spinning mill, he may have some lungs problem very soon. So the England government has phased out the mills. I was unable to see any mills in the Manchester. Then at that time, the East India Company was thinking that this cotton, G. Chrysanthemum cotton imported from Cambodia and Uganda cannot be grown in the India. But accidentally, one manager from the ginning mill of, I think at Virudhunagar ginning mill, ஒரு மேனேஜர் வெளியே வந்து பார்க்கும்போது, ஆஹா, கம்போடியா உகாண்டா காட்டன் பிளான்ஸ் ஆர் growing very nicely in Virudhunagar. He wanted. Then he tried to distribute, they tried to mix the Cambodia C. Cambodiaல C இருக்கு, உகாண்டால U இருக்கு. The seeds separated from Cambodia kappas and Uganda kappas were mixed and distributed for cultivation to the cotton growers in Madras state. At that time, Madras state included Karnataka, Andhra, etc. So the M from the Madras, Cambodia, C from Cambodia, and U from Uganda were called as MCU. Nowadays, MCU up to, I think, is up to 16th number they released. Nowadays, the variety released from Coimbatore alone is called MCU3. Suppose it is released from Madurai, it will be called ADT1. Then it is released from Iruvilliputtur, it will be called SVPR 1, 2, 3, up to 6. இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து 1904-95 they have given the seeds as Cambodia variety. இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா கோயில்பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பருத்தி போட்டிருக்கா, கம்போடியா பருத்திம்பாங்க. அதாவது கம்பெனி பருத்தின்னு ஒரு கம்பெனி பருத்தி அல்ல கம்போடியா பருத்திம்பாங்க. கம்பெனி மீன்ஸ் இட் டினோட்ஸ் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. And they have found out this Cambodia cotton was growing very nicely even under irrigated condition. Actually, cotton is a rainfed crop in India. Cotton is original. The desi cottons are crops of rainfed area. Ana the Cambodia cotton when it entered India, it was very successful under irrigated condition. So the area under cotton get enlarged. Then comes what about the pest on desi cotton? Desi cottons were damaged or damaged less by the inside.
probably because of the intercrop. Even now you observe the Koilpatti to Sankarangoil road, Kalugumalai, there is one place called Naduvapatti. Naduvapatti is the area. The farmers still use many intercrops in the cotton area, in the cotton crop. Black gram, green gram, Thanai, Samai, Kudrivali, everything is mixed. And with a border crop, sorghum. அங்கே தான் கேட்டேன், பார்டர் கிராப் எதுக்கு சொர்க்கத்தை போடுறீங்கன்னு கேட்டேன். இது திருஷ்டி பற்றோம் ஈல்டு வில் ரெடியூஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அதுதான் எங்கள் பாட்டி சொன்னது, அதே தான் சொன்னாங்க. பிற்காலத்தில் நம்ம இதை வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் த இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் த இன்செக்ட் பெஸ்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம். ரைட்டு. ஸோ அதுக்கு அலிங்கப்பட்டி இருக்குது. அலிங்கப்பட்டி ஒரு ஃபேமஸான ஊர், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அந்த கோயில்பட்டி டு கழுகுமலை ரோட்டில் நடுவுப்பட்டின்னு ஒரு மத்தியில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அங்கே தே ஸ்டில் க்ரோ த, எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அரவுண்டு 93 ஸ்டெம்மியூலுக்காக அந்த ஓஎஃப்டி ட்ரையல் போட போனோம். அப்போ பார்த்தா ஓஎஃப்டி ட்ரையல் போட்ட பிறகு இங்கே அவரும் இந்த ஃபார்ம் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங் இஸ் கிராப். அடுத்த ஃபைனலில் பார்த்தோம்னா we are able to observe very less incidence of stem evil in the cotton crop mixed with the Thinai, Samai, Kudravali, very much less. That is why those Desi cotton, at that time also the Desi cottons were less scourged. There is one point, somebody say that in Desi cotton there won't be any pest. Desi cotton is also severely affected by காட்டன் லீஃப் ஆப்பர் சிவியராக தான் வரும், போல்வாம் வரும், பிங்க் போல் வரும். ரைட், ஓகே. இது போக அட் தட் டைம் காட்டன் வாஸ் ரைஸ்ட் இன் க்ளோஸ்டு சீசன். ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, சப்போஸ் கோயில்பட்டி மீன்ஸ் தே வில் ரைஸ் காட்டன் அஸ் வின்டர் ரெயின்ஃபுட் காட்டன் இன் தேர் ட்ராக்ட். இன் இருவிலிப்புத்தூர் சங்கரங்கோயில் தே வில் ரைஸ் இன் சம்மர் இரிகேட்டட் காட்டன், February, March. Under this cropping system approach, pest outbreak was almost nil. Up to around 1980 வரைக்கும் நான் வந்து வேலை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காட்டனில் பெஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மி, அதாவது ஒரு டேமேஜிங் லெவலில் வந்து கம்மி. அப்புறம் வந்து அட் த டைம் we are able to observe rarely the outbreaks of Attacktag astrophenity. Attacktag astrophenity அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் காட்டன் சாயில் ட்ராக்டில் காட்டன் as well as chilli plants are cut at the young seedling ஸ்டேஜ்லேயே கட் ஆகிடும், வெட்டி கிடக்கும். அது அட்டாக் பண்ணிட்டு பீபிள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது அக்கேஷனலி அக்கர் ஒன்ஸ் இன் 4 or 5 years. அந்த எந்த இயர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த வருஷம் வறட்சி ரொம்ப இருக்கோ, எந்த வருஷம் ட்ரவுட் இயர் ஃபாலோடு பை ரெயின் இயரில் இது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும். ஏன் அப்படி? அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கலாம். டூரிங் த ட்ரவுட் இயர் the parasites and predators have perished. In the absence of parasite and predators, the surface will is taking upper hand. அது மாதிரி ஸ்பாட்டட் பலூம் ரொம்ப ரேராக இருந்துச்சு. எட்காரி கேட்டர்பில்லர் ஒன்ஸ் இன் 5 years வரும். அங்கே அதுவும் அப்படி தான். எந்த வருஷம் ரொம்ப ட்ரவுட்டாக எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரவுட் இருந்து அடுத்து ஒரு ஹெவி ரெயின்ஸ் வந்தால் அம்சைக்டா ஆல்விஸ்டிகா வில் டேக் அப்பர் ஹேண்ட். அப்புறம் உண்டு, அது வந்து மிந்தி பிஃபோர் 1980 இட் வாஸ் வெரி கொஞ்சம் மாடரேட் இன்சிடென்ஸ் தேர், பட் நவடேஸ் இட் இஸ் நாட் மச். அப்புறம் லீஃப் ரோலர், இந்த சைலெப்டா டீரோகட்டா, இதில் வந்து ஃபைனலி வந்து உல்லி மைட்ஸ். அதாவது ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த உல்லி மைட்ஸ் ஆர் நாட் அப்சர்வ்ட் இன் த காசிப்பிய ஹிர்சுட்டம் காட்டன். இந்த உல்லி மைட்ஸ் ஆர் almost moderate incidence was earlier observed in the கருங்கண்ணி காட்டன் ஆர் உப்பங் காட்டன் which are called தேசி காட்டன். அதான் நம்ம சொல்லுவோம், அந்த காலத்தில் பூச்சியெல்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம், ரைட்டா? சில பூச்சி காணாமல் போச்சு, அது மாதிரி காணாமல் போன பூச்சிகளில் இது ஒன்று. இன்னைக்கும் வந்து கோயில்பட்டியில் வந்து சம்டைம்ஸ் we are able to observe the woolly mites in கோயில்பட்டி இன் கருங்கண்ணி காட்டன். ரைட். நெக்ஸ்ட்டு பட்டுவாம், பைசைட்டா, இதெல்லாம் சில இருக்கு. அடுத்து வந்து என்னன்னா
The widespread area of widespread cultivation MCU cottons are introduced two series first. One is leaf hopper, then stem weevil. Leaf hopper, stem weevil. இந்த ஸ்டெம்மியலுக்காக அதுக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. அப்போ லீஃப் ஹாப்பர் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி சூரத் காட்டன் சொல்லுவாங்க. சூரத், SURAT, சூரத்தில் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் இருக்கு. அந்த இதில் சூரத் காட்டன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அந்த சூரத் காட்டன்லேருந்து ஃபர்தர் செலெக்ஷன், பியூர் லைன் செலெக்ஷன் பண்ணி KC1 கோயில்பட்டி கம்போடியா 1, கோயில்பட்டி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வெளியிடப்பட்ட கம்போடியா டைப் வெரைட்டி வந்து KC1. அது வந்து ஹைலி ரெசிஸ்டன்ட் டு லீஃப் ஹாப்பர், ஆனால் ஈல்டு கம்மியாக கொடுக்கும். அது இப்போ வந்து அப்போ MCU6 பாரதின்னு இருந்துச்சு. பாரதி வந்து அண்டர் அன்ப்ரொடெக்ட் கண்டிஷனில் ஒரு 1/2 குண்டால் கொடுக்கும். ஆனால் KC1 வந்து 2 குண்டால் கொடுக்கும். அதே பாரதியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம்னா 8 குண்டால் கொடுக்கும். KC1 அதே 2 குண்டால் தான் கொடுக்கும். பார்த்தீங்களா, அது ஒரு வித்தியாசம் பார்க்குறேன். இதுக்கப்புறம் ஸ்டெம்மிவலுக்காக ரொம்ப ஸ்டடி பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இந்த MCU3 வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மோகோ காட்டன் ஒன்று இருக்கு. மோகோ காட்டன் இஃப் யூ வாண்ட் டு சி தட் CICR, சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காட்டன் ரிசர்ச் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. இந்த MCU3 வெளியிட்ட பிறகு விட்டாங்க. ஆனால் MCU3 வந்து ஈல்டு கம்மினாலே என்னமோ தெரியல, அது ஃபர்தராக இல்லை. ஆனால் திஸ் MCU3 இஸ் ஹைலி சசப்டபுள் லைக் ஆல் அதர் வெரைட்டிஸ் டூரிங் த செப்டம்பர் சீசன் அட் காட்டன் ஸ்டேஷன்ஸ் இருவிலித்தூரில். பிப்ரவரி மார்ச்சில் காட்டன் போட்டிங்கன்னா ஸ்டெம் வீவில் வராது. ஸ்டெம் வீல் 1-2 இருக்கும், செடி சாகாது. ஆனால் வந்து எல்லா ரகமும் எனி வெரைட்டி, எனி கல்ச்சர் இன்க்ளூடிங் திஸ் MCU3 வில் பெரிஷ், தே வில் டை, அப்படியே ட்ரை ஆயிரும். அதனால தான் அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரங்க சிலுத்தூரை வந்து ரொம்ப ஒரு காட்டன் வைக்கணும்னு வச்சது காரணம் அது இருக்கலாம். சிலுத்தூர் காட்டன் ஸ்டேஷன் வந்தது காரணம் ஒரு ரீசன் வந்து ஸ்டெம்மியூல் பொரோன் ஏரியா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் வேணும்னு வச்சிருக்கலாம். அடுத்து வந்து சம்மர் இரிகேட்டட் அப்படிங்கிற அந்த சீசன், சம்மரில் காட்டன் போடுறது வந்து இந்தியாவிலே ஒரு ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான், ஒன்று கர்நாடகா நினைக்கிறேன், அதில் 2 போடுறாங்க. அதனால காட்டன் ஸ்டேஷன் வந்தாங்க. அதோட ஏலியரா ஒருத்தர் முருகபந்துன்னு நினைக்கிறேன், அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா was working in the STEMMUL. அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா STEMMULs were having the group dancingகிறார். குரூப்பாக டான்ஸை பார்த்தேன்னு சொல்கிறார். இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தாரா இல்லை பார்த்தாரு தெரியல, STEMMUL வந்து அவ்வளோ பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு பழைய ரெக்கார்டு, அவர் முருகபந்து தான் நினைக்கிறேன். ரைட், ஓகே. இது 1940s ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாக போச்சு. கொஞ்சம் கம்மியாக இல்லை, ரொம்ப ஒன்றும் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் திடீர்னு எல்லாரையும் 5166 அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி வந்து CICRல இருந்து டாக்டர் சீனிவாசன் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. அப்போ வந்து MCU6 பாரதிங்கிறது கோயில்பட்டியில் க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து அன்ப்ரொடெக்டட்னா 1/2 குண்டாலேருந்து 1 குண்டால் கிடைக்கும். மருந்து ஏதோ அடிச்சோம்னா they will get some 3 to 4 quintals. At that time the cost of seed MCU6 which is called Bharati cost was around 2 rupees or 3 rupees 1980. But Ejira Coats company introduced in a larger way. The Ejira Coats is a company near Ambasamtram that introduced this LRA 5166 in a larger way and sold the seed at the rate of 18 rupees per kg. You see, even 18 years 18 rupees per kg in அந்த சமயத்தில் அவங்க வாங்கி அப்போ தான் பைரித்ராய்டு குரூப்ஸ் கேம். பைரித்ராய்டு, இந்த சிந்தட்டிக் பைரித்ராய்டு 1976-79 ப்ரொடியூஸ் பண்ணி it became a vogue in the 1980s. அதில் அது வரைக்கும் our teachers taught that rain-fed farmers will not go for sprayer, they cannot spray
they won't get data. They won't be able to get the water for spraying. All these myths failed. From 81 to 86, there was a heavy use of pesticide in Kozhikode area. Fortunately, the yield level was very high also, around 10 to 12 quintal, with proper protection with proper protection based on ETL at cotton millet experimentation பேர் அது பேர் கோயில்பட்டி ரிசர்ச் பேர் காட்டன் அண்ட் மில்லட் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டேஷன்ல வந்து ஒரு ஏரியாவில் போட்ட காட்டன் பார்த்தீங்கன்னா 40 குண்டால் பெர் ஹெக்டேர் கிடைச்சு எங்களுக்கு. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஏர்லி சீசன் பெஸ்ட், அதாவது ஏர்லி ஸ்டேஜ் பெஸ்ட்டுக்கு ஸ்லீப் ஆப்பர் அப்புறம் போல்வாமு கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணால் 40 குண்டால்ஸ் கிடச்சிச்சு. அப்போ தான் அந்த தென் விசி அவர் வெங்கட்ராமன் விசி இருந்தார். அவர் சொல்லியிருக்காரு, எப்போ அந்த ஏழுசாமி காட்டன் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு 40 குண்டால்னு சொல்கிறாரு, உண்மையாலும் போய் பார்த்துட்டு வாங்க, கண்டிப்பாக வச்சிருக்க போகிறான், தட் ஃபெலோ மைட்டு இரிட்டேட் காட்டன் கிராப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீம் கேம் டு இன்ஸ்பெக்ட் த கிராப், செகண்ட் கிராப். இது வந்து காட்டன் ஸ்டெம் வீவில் இன்னைக்கு தேதியிலையும் whenever cotton is grown not as a closed season, அதாவது ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு முந்தி ஒரு காட்டன் கிராப் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் ஆறு ஸ்டேஜ், and within a month another cotton is raised. The cotton crop will be severely affected by stem weevil, because the cotton stem weevil adult life is 1 month. Within a month it has to search it host, its only host na only on cotton it can complete its life cycle. Egg, larva, pupa, adult வந்து எல்லாமே it can complete only in cotton, but not in bendi or any other malvaceous weed. Actually Krishna Iyer around the 1940s, Krishna Iyer ஒருத்தர், he is a stem weevil worker. He has recorded the Triumphata rhomboidea ஒரு ஆடை ஒட்டி செடின்னாங்க. ஆடை ஒட்டி அதில் வந்து முள்ளா இருக்குமா, அந்த காயில் முள்ளா இருக்குமா. He has found that the only plant other than cotton can support cotton stem weevil full life cycle is this Triumphata rhomboidea. அது Iliaceae family. நானும் 81 அந்த செடியை கண்கூட பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன், அது முடியல, இன்னும் ரிட்டையர்ட் ஆன போகிற முடியல. பட் ஃபோட்டோ பார்த்துருக்கேன், அந்த செடியை கண்ணில் பார்க்கணும், அந்த ஆடை விட்டம் உள்ள பார்க்கணும், முடியவே இல்லை. அது பேர் Triumphata rhomboidea. அடுத்து வந்து லீஃப் ஹாப்பர் டேமேஜ் வந்து 1940s ஆஃப்டர் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த கம்போடியா வெரைட்டி, அண்ட் 1981 எல்லாரியக்கு அப்புறம் சீரியஸாக வந்துச்சு. இந்த எல்லாரியே வந்த பிறகு தான் எண்டமாலஜிஸ்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேலை வந்துச்சு. அது வரைக்கும் வேலை ரொம்ப கிடையாது, வேலை உண்டு கிடையாது. இந்த எல்லாரியே நான் சொல்லுவேன், மெஜ்ரா கோர்ட்ஸுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஆஃபீஸருக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும், பிஎஸ்சிக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும்னா பூச்சி வருதில்ல, ஏதோ புது வெரைட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அது நம்ம வேளாண்மை துறையிலையும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. அப்புறம் வந்து வேளாண் துறையிலே கேட்போம், வேளாண் துறை டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் ஆஸ்க், வி வாண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வாண்ட் வெரைட்டி ஈக்குவலன்ட் டு LRA 516 ஆர் ஈக்குவலன்ட் டு IR50 எல்லாம் கேட்பாங்க. தே வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்டா. அது மாதிரி இது வந்து கரெக்ட் 1981 LRAக்கு அப்புறம் திஸ் லீஃப் ஹாப்பர், தென் ஒன் டிசீஸ் அண்ட் த ஸ்டெம் வீவில் அவுட் பிரேக் ரொம்ப ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் LRA 516, the hairiness at the base of the stem is very less. Actually, the cotton stem will lay eggs below the cotyledonary node. Cotyledonary node ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, பருத்தி முளைக்குது, காட்டன் சீடு முளைக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லீஃப் cotyledonary leaf. At that point, and below that point, there won't be any hair in the stem. மற்ற வெரைட்டிஸில் MCU3 மற்ற வெரைட்டிலெல்லாம் ஹேரினஸ் ஆன் த ஸ்டெம் இஸ் ஃபேர்லி ஹை. பட் LRA
the hairiness in the stem is very minimum. Probably it has leads to easy egg laying of stem evil in cotton from LRA etc. அப்புறம் பிங்க் போலும் பிங்க் போல் 1940s இருந்து 1940s பிங்க் போலும் அப்புறம் 2005 பிங்க் போல் அவுட் பிரேக் இருந்துச்சு பிங்க் போல் அதாவது பிடி காட்டன் வந்த அப்புறமும் கண்ட்ரோல் ஆகாத அன்கண்ட்ரோலபிள் பெஸ்ட் வந்து பிங்க் போல்னு சொல்லலாம். I think the habit of pink bollworm has changed. நாங்கள் earlier we have studied that the pink bollworm will not, the pink boll damage cannot be seen externally. When you dissect the crop only, we can see the damage. But after BT introduction, we are able to observe pinhead size holes in the bole, which indicate the pink bollworm inside. These are a symptom in flower, etc. So since that at that time, the 1940s, there was serious outbreak of pink bollworm and stem evil. Madras Agriculture Pest and Disease Act was act came into force, which stipulate cotton plant should not be there. Cotton plant should not be there in any cultivator field ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் 1. ஆகஸ்ட் 1க்கு அப்புறம் பருத்தி மாதிரி எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது, பருத்தி செடியே இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் பிடிங்கிடணும். அதே மாதிரி the next cotton crop should not be sown or planted before September 1st. It means there is a crop holiday for the August month. Okay, இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் குறைஞ்சி, பட் this act is still there. This act is still there, but it is not seriously. Then there around 1956 வந்து பஞ்சாப் 1911 தான் spotted bollworm came. Actually spotted bollworm is the pest on bendy crop, okra or bendy crop. It has switched to cotton also during the year 1905-6. பஞ்சாப்ல சீரியஸ் டேமேஜ் இருந்துச்சு. அடுத்து வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த SRT1லேருந்து KC1 KC2 வெரைட்டி, அப்புறம் பிகானேரி நெர்மா. இந்த பிகானேரி நெர்மா இஸ் ஹைலி ரெசிஸ்டன்ட் டு லீஃப் ஹாப்பர். இந்த பிகானேரி நெர்மால பிடி ஜீனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க 2010. அதாவது பிடி காட்டன் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு போல்வோம், பட் இட் இஸ் சசபிள் டு லீஃப் ஹாப்பர். அப்போ நான் என்ன செய்யறது, we can select a leaf hopper resistant cotton variety so that the BT gene can be introduced. அப்படின்னு பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணாங்க. 2010 ஒரு வெரைட்டி ஆல்மோஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆக்சுவலி தட் ஜீன் வாஸ் supposed to be from the University of Agriculture Science Bangalore. இந்த ஒரு ஜீன் வந்து அங்கே உள்ள சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சி சிஐசிஆருக்கு ஜீன் கொடுத்தாரு. அந்த ஜிஎஸ்ஆரில் காஜின்னு ஒரு பெரிய காட்டன் சயின்டிஸ்ட், அவர் வந்து ஆந்திராக்காரர் நினைக்கிறார். அவர் அந்த இதில் கர்நாடகாரரு, காட்டன் எக்ஸ்பர்ட்டு. அவர் இப்போ அந்த காஜி மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்டு காட்டன் எக்ஸ்பர்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ஒருத்தருக்காரு. அவர் பேர் டாக்டர் ராமலிங்கம். இப்போ வாசநல்லூரில் பிரின்ஸ்பாலாக இருக்கார். வாசநல்லூர் காலேஜில் பிரின்ஸ்பாலாக இருக்கார் அவர், டாக்டர் ராமலிங்கம். அந்த காதி வந்து ஆஃப்டர் ஃபீசிங் த பிடி ஜீன் இன் பிகானேரி நெர்மா, அதை அவர் ஹி பிகேம் த ஹெட் ஆஃப் த நாக்பூரில் சிஐசிஆர் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காட்டன் ரிசர்ச் இருக்குது. அங்கே வந்து போகிறார். அங்கே வந்து ஜாப் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதாவது வேறு ஜாப் போகிறார், அந்த ஹெட் ஆஃப் த போகிறார். அங்கே போய் அதை எவாலுவேட் பண்ணனா பிடி ஜீன் வந்து அதில் உள்ள வந்து மேன்சோண்டோ ஜீனும் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வந்துருச்சு. அப்புறம் அந்த வெரைட்டியை புஷ் பண்ணலாம் அவங்க. ரைட், ஓகே. அடுத்து வந்து நரசிம்மான்னு ஒரு வெரைட்டி ஆந்திராவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. NA1325ங்கிற வெரைட்டி வந்து எல்லாரையும் மாதிரி ஈல்டு, பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லீஃப் ஹாப்பருக்கு ஒரு வெரைட்டி நரசிம்மா ரிலீஸ் பண்ணாங்க சப்சிக்வெண்ட்லி. இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கிருஷ்ணா ஐயர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸ்டெம் ஈவல் ஏன்
இந்த தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவில் இருக்கு, ஏன் வட இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்றாரு 1942. என்ன சொல்றாருன்னா, எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் இங்க வந்து இந்தியா இன் தமிழ் சவுத் இந்தியா தமிழ்நாடு இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு செக் த, அது என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்னா ரொம்ப கூல்னஸ், ரொம்ப ஹாட்னஸ். இப்போ இவன் ஆந்திரா கோயில்பட்டியெல்லாம் ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ். இந்த போப் ஐயர்னு ஒருத்தர் இந்த இதில் சாயர்வரத்தில் இருந்தார். அவருக்கு ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க ஊர்லேருந்து கேட்காரான், ஹலோ போப்பு, வாட் ஆர் ஆல் த சீசன்ஸ் தேர் அட் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறான். அவர் எழுதினாராம், அண்ணே ஒன்லி 3 சீசன்ஸ், ஹாட்டு, ஹாட்டர், ஹாட்டஸ்ட்னாராம். அது மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்கள ஹாட் சீசனு. அதே ஆனால் வந்து கூல் சீசன் சவுத் இந்தியாவில் கிடையாது. ரொம்ப கூலாக கிடையாது. அது பஞ்சாப், மகாராஷ்டிராவில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கூல்னஸ்னால அது ஸ்டெம்யூல் வரலன்னு சொல்லி அந்த ரீசன் சொல்கிறார், பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு. அப்புறம் காட்டன் ஸ்டேஷன் இருவிலித்தூரில் பண்ண ஆராய்ச்சியில் என்னென்னா, இன்சிட்டு ட்ரையிங் ஆஃப் காட்டன். அதாவது இப்போ whenever the harvest is completed, you pull out the cotton plants and sun dry for 2 days. அதாவது சூரிய வெப்பத்தில் 2 நாள் வைத்தீர்கள் என்றால் அதில் உள்ள வீவெல்லாம் வெளியே வந்துடுது. 2 நாள் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் பண்ணணும். பருத்தி மாரை பிடுங்கின உடனே போர் வச்சிங்கன்னா இது நடக்காது. ஏன்னா பருத்தி மாரில் ஈரம் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாகர்டு ரிலீஸ் ஆஃப் காட்டன் செம்யூல் வந்துடும். அதனால் வந்து அங்கே பண்ணல ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஒரு ஃபைண்டிங் வந்து இன்சிட்டு ட்ரையிங் ஆஃப் காட்டன் ஸ்டாக். பருத்தி மாரை பிடுங்கணும், வயல்லே போடணும். ஒரு 3 நாள் வெயிலில் காஞ்ச பிறகு யூ கேன் ரிமூவ் த ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் அதர் பர்னிங் பர்பஸ் எக்ஸெட்ரா. இது ஸ்ரீவில்லித்தூரில் காட்டன் ஸ்டேஷனில் எடுத்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா, மக்காச்சோளம் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த வெரைட்டி சக்கும் டு த ஸ்டெம்யூல் அட்டாக். இதைத்தான் நாங்கள் பார்த்ததில் ஒரு அந்த ஆராய்ச்சி முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா, சன்ரைடு காட்டன் ஸ்டாக்ஸில் எவ்வளோ எமர்ஜென்ஸ் இருக்குது, அதான் எத்தனை ஹவு மெனி வீவில்ஸ் எமர்ஜ்டு சூரிய ஒளியில் வச்சு போர் போட்டு ஹீப் பண்ணதில் எவ்வளவு வீவில் வெளியே வந்துச்சுன்னு பார்த்தா, அதை வந்து சாம்பிள் எடுத்து ஒரு அண்டாவில் போட்டு வச்சு துணி வச்சு கட்டி பார்த்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீவிலும் வரல. அதே சமயம் பருத்தி மாரை பிடுங்கி அப்படியே ஹீப் பண்ணுறது, வி ஹவ் புல்ட் அவுட் த காட்டன் பிளான்ஸ் அண்ட் ஹீப்டு அண்ட் ஸ்டோர்டு. அதில் வந்து இஃப் யூ டேக் சாம்பிள்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 58 to 60% 60 நம்பர்ஸ் ஆஃப் வீவில்ஸ் வேர் ஃபவுண்ட். மீன்ஸ் என்னது, சன்ட்ரை பண்ணால் பிளான்ட் சீக்கிரம் ட்ரை ஆயிரும். ஸோ த ட்ரைடு பிளான்ட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் த full life cycle of stem weevil. So they died, perished. இதுவும் அதே மாதிரி தான். அது மாதிரி ஏர்லி சோயிங் கிராப் பொதுவாக வந்து நம்ம சொல்லுவோம், ஏர்லி சோயிங்கில் பெஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஏர்லி சோயிங்கில் பெஸ்ட் கம்மி. ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏரியாவில் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 2 பெஸ்ட் வந்து ஏர்லி சோன் பெஸ்ட் சக்கும் டு அட்டாக். ஒன்று வந்து காட்டனில் ஸ்டெம்யூல், அப்புறம் பேடியில் வந்து எல்லோ ஸ்டெம்போரர் வந்து ஏர்லி சோன் கிராப்பில் ரொம்ப வரும். ஏன்னா பக்கத்தில் ஒருத்தர் ஆர்வஸ் பண்ணியிருப்பார் தூரத்தில், அந்த மாத்து பூரா வந்து அந்த பொன்னாங்கண்ணின்னு ஒரு பொன்னாங்கண்ணி அதோ ஒன்று ஊர் உண்டு, இந்த ஆங்கினேரிக்கும் ஊரில் அந்த ஃபாரஸ்ட் சென்டர் இருக்கு. அதில் வந்து நம்ம ஒருத்தர் டக்குனு சையத் மீரான்ஜி ஏவோ இருக்கும்போது கூட்டிகிட்டு போனார். ஒரு ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் டெம்போரர் ஒரு 10 எக்லே பண்ணியிருக்கு. ஜஸ்ட் பிளான்டட் சீலிங்கில் 10 இருக்குது. அப்புறம் தான் இது பண்ணும்போது பார்த்தா ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த பக்கம் ஒனஞ்சிப்பட்டி அந்த ஏரியாவில் வந்து தேகோ ஹார்வெஸ்டட் த பேடி. அதனால் இதில் ஏர்லி சோன் கிராப் வந்து சீரியஸ்லி அஃபெக்டடுங்கிறது காட்டன் ஸ்டெம் வீவில் முக்கியமானது. அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா டாக்டர் ராம்லிங் என்ன செய்வார்னா, பெரிய ப்ரீடிங் கிராப்பில் முதல்ல வீல் சோ பெண்டி பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபியூ சென்ஸ் ஆஃப் காட்டன் பிளான்ஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் ஸ்டெம் வீவில் they infest the bendi as well as the cotton. Then we will எக்ஸ்ட்ரா இதாக டு தோஸ் பிளான்ஸ். இல்லை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், காட்டன் பிளான் தான் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணோம். ஆனால் பெண்டிலையும் எக்லை பண்ணோம்.
பட் அதனுடைய கிரப் ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகாது. அடுத்து வந்து டொபாக்கோ, புரோடினியாவும் டொபாக்கோ பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா, கோயில்பட்டியில் கோயம்புத்தூர்ல மர்மப்புழு, பொள்ளாச்சியில் மர்மப்புழு அப்படின்னு ரொம்ப சீரியஸாக வந்துச்சு. அது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது, 73 வரைக்கும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து ஐபிஎம் ப்ராக்டிஸ் வந்து கேஸ்டர் அஸ் எ பார்டர் கிராப், பிகாஸ் கேஸ்டர் இஸ் ப்ரிஃபர்டு டு காட்டன் ஃபார் எக் லேயிங். காட்டனை விட கேஸ்டர் தான் எக் லே பண்ண விரும்பும். அப்புறம் ஃபெர்மோன் ட்ராப்பு, அப்புறம் ஸ்ப்ரெட்டிங் ப்ளூ கிளாத் ஆர் கிரீன் கிளாத் இன் த ஃபீல்ட், அந்த கேட்டர்பில்லர் இது பண்ணுறது. இது போக பெயிட் இருக்கு. பெயிட் இந்த ரா ரைஸ் பிரான், ரா ரைஸ்னா பச்சரிசி தவிடு, அரிசி தவிடு வைக்கக்கூடாது, பச்சரிசி தவிடு வச்சா தான் இது கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து வந்து ஆஃப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எல்லாரியே ஒன் டிசீஸ் பிகம் சீரியஸ் இன் எல்லாரியில் வந்துச்சு. ஏன் அப்போ நம்ம முந்தி வரலையா? ஆக்சுவலாக திஸ் கிரே மில்டியூ இஸ் யூஷுவலி அப்சர்வ் இன் தேசி காட்டன், அதாவது அருங்கண்ணி உப்பங்காட்டத்தில் தான் அந்த கிரே மில்டியூ வரும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாரியே டூரிங் த இயர் 79-80 எல்லாரியே இஸ் ஆல்சோ இன்ஃபெக்டட் வித் திஸ் கிரே மில்டியூ. அடுத்து வந்து அமெரிக்கன் போல்வம், காய்ப்புழு. இது 1987-88 மெனி ஃபார்மர்ஸ் அவங்க டைட் டியூ டு த செல்ஃப், அவங்க சூசைட் பண்ணிட்டாங்க. 87-88 அதை பற்றி பெரிய மீட்டிங்லாம் கோயம்புத்தூர் நடந்துச்சு. அப்போ தான் என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாதிரி பெஸ்டிசைட் டெஸ்டிங் லேப்ஸ் ஆர் வெரி லோ. பெஸ்டிசைட் டெஸ்டிங் லேப்ஸ் ஆர் நாட் மச் தேர் இன் ஏபி. பட் தமிழ்நாடு, our agriculture officers are frequently taking samples and properly it is analyzed and results are given. In case of Andhra, the pesticide analysis is almost some moderate level only. Okay. அப்போ வந்து ஸ்பூரியஸ் பெஸ்டிசைட் நிறைய வரும். இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மனசில் டவுட் உண்டு, மனசில் ஒரு சந்தேகம் உண்டு. திருநெல்வேலியில் ஒரு பெஸ்டிசைடு வாங்கினோம்னா அது கரெக்டாக வேலை செய்யுது. அதே இது சீசனில், காட்டன் சீசனில் கழுகுமலை டு கோயில்பட்டி வழியிலையோ, அப்புறம் கழுகுமலை தூத்துக்குடி டு கோயில்பட்டி வழியிலையோ ஒரு பெஸ்டிசைடை கடையில் வாங்கினோம்னா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. அது ஏங்கிறது கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம். அப்புறம் வந்து அங்கே ஆந்திரா மார்க் ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய உரம் போட்டு செடி வளர்ந்துருச்சு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் த பவர் ஆபரேட்டட் ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த அகிலா ஸ்ப்ரேயர் இருக்கு, ஒரு குச்சி மாதிரி நீளமாக இருக்கும். அது முனையில் ஒரு இது இருக்கும், அதை புசுக்குன்னு நம்ம பிஸ்டன் அமுக்கிற மாதிரி அமுத்தினீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணும். அதை வச்சு அடித்தா ஃபுல் கவரேஜ் இல்லாதனால அமெரிக்கன் பாலும் கண்ட்ரோலும் ஆகலை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்பூரியஸ் பெஸ்டிசைடுன்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்பூரியஸ் பெஸ்டிசைடு. அப்புறம் வந்து இந்த பெஸ்டிசைடு ப்ராப்பர் டெபாசிட் இல்லை, அதுவும் ஒரு காரணம். அதனால் 88 இப்போ ரொம்ப அவுட் பிரேக்கு இப்போ இல்லை. அடுத்து ஒயிட் ஃப்ளை வந்து பொதுவாக ஹேரி வெரைட்டிஸில் கம்மியாக வரும், நான் ஹேரி வெரைட்டியில் கூடுதலாக வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃப்ளை இன்சிடென்ஸ் வந்து 85-88 ரொம்ப சீரியஸாக வந்து மெயின் ரீசன் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் யூஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் பைரித்ராய்ட்ஸ் which cannot control this ஒயிட் ஃப்ளை. தலைவலிக்கு தலைவலி மாத்திரை சாப்பிட்ட பிறகு வயிற்று வலி வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வயிற்று வலி மாத்திரை சாப்பிடல, தலைவலி மாத்திரை மட்டும்தான் சாப்பிட்டுட்டோம். சரியா? அதாவது எந்த டிசீஸுக்கு மாத்திரை சாப்பிடணுமோ அது வந்து இன்னொரு டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணாது. அதே மாதிரி பைரித்ராய்ட்ஸ் வந்து போலோமை கண்ட்ரோல் பண்ணும், ஒயிட் ஃப்ளை லீஃபாரை கண்ட்ரோல் பண்ணாது. அப்போ தான் அவுட் பிரேக்கு ஃப்ரம் 88-8 காட்டன் லீஃப் பெர்பரேட்டர் ஒயிட் ஃப்ளை வந்துச்சு. உடனே கர்நாடகா ஆந்திராவில் வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க, காஞ்சனா, சுப்பிரியா அப்படிலாம் வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன் தமிழ்நாடு வென் இட்ஸ் க்ரோன் இன் தமிழ்நாடு அதில் ஹேரினஸ் கம்மியாக இருக்கனால லீஃப் ஆஃபர் பிகம் சீரியஸ் இன் சுப்ரியா வெரைட்டி, காஞ்சனா வெரைட்டி அவங்க ஆந்திராவில் போட்டால் நல்லா வருது, ஈல்டு வருது. நமக்கு முக்கியமான மேஜர் ஃபஸ்ட்டு லீஃப் ஆஃபர் it is able to attack these Kanjana and Supriya very easily because they are very less careless.
லெஸ் ஹேரினஸ் இருந்தா என்ன அர்த்தம்? லெஸ் ஹேரினஸ் இருந்தா ஒயிட் ஃப்ளை ஒயிட் ஃப்ளை வந்து முட்டையிட முடியாது. அது உள்ள இறங்கி முட்டையிட முடியாது. அது மாதிரினால அது ஒரு இதாச்சு. அப்புறம் வந்து அமெரிக்கன் பவுலம் 88ல ரொம்ப சீரியஸா இருந்தனால அந்த காஜிங்கிறவரும் இன்னொரு என் கடப்பாங்கிற சயின்டிஸ்ட் இஸ் எ பிரீடர். அவர் என்டமாலஜியோட இது பண்ணி ஒரு வெரைட்டி விடுறார். அமெரிக்கன் பவுலம்ங்கிற ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி வெளியிடுறாரு. அது வந்து பாதிப்புன்னா பாதிப்பு, அபாதிப்புன்னா பாதிப்பின்மை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ரைட்டா? அதுல வந்து என்னன்னா இந்த பிராக்ட் இருக்குல்ல, பிராக்ட் வந்து போல கவர் பண்ணாம அப்படியே தெருகின மாதிரி இருக்கும். ட்விஸ்டட் இஸ் நாட் இன் அ நார்மல் ஷேப், ட்விஸ்டடா இருக்கும். அப்புறம் பிடிஓலி சம்வாட் எலாங்கேட்டட் அண்ட் this the color is also slightly varying. So towards pink color இருக்கும் போல். அதனால என்னன்னா அந்த கேலிக்ஸ் வந்து whenever the calyx is closely associated with the bole, it can hide the ஹெலிகோவர்ப்ப ஆரம்பிச்சிடா இன்சைடு த அரௌண்ட் த போல். அங்கே ஒளிந்து வாழ்றதுக்கு இடம் கொடுக்கு. when there is no proper bract, அந்த பிராக்ட் இறுகி போயிருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்க முடியலை. அதனால அபாதிதா வந்து வெரைட்டி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் 90ஸ்ல வந்து 92 92ல பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ மற்ற கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வந்துச்சு. வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வெஜ் சீட் இம்போர்ட் பண்ணி அமெரிக்கன் சீட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துச்சு. அப்படி வந்த உடனே வந்த ஒரு பெஸ்ட்டு தான் எரியோமைசா ட்ரைஃபோலியஸ். சர்பன்டைன் பாம்பு வடிவ தடங்கள் இருக்கும். பாம்பு வடிவத்தில் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால் லீஃப் மைனர் செர்பன்டைன். செர்பம்னா பாம்பு, செர்பன் லீஃப் மைனர். அதே சமயம் அரௌண்ட் 95 96ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல். இப்போ இந்த அலிரோடிகஸ் டிஸ்பர்சஸ் வந்து ஸ்பைரலிங் யூனிவர்சல் ஸ்பைரல் ஃப்ளை இட் இஸ் சீரியஸ் இந்த என்னது இந்த காட்டன் வெஜிடபிள் கேஸ்டர். அப்புறம் இந்த அரிநெல்லி பார்த்தீங்களா, அரிநெல்லின்னு மரம் பார்த்தீங்களா, அரிநெல்லிக்காய் அதுலேயும் ரொம்ப வரும். அப்புறம் இதான் ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை. சின்ன பிளான்ல ஸ்பைரல் ஒயிட் ஃப்ளை. ஈவன் இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு 2 லீப் ஸ்டேஜ்லேயே வருது பாருங்க. 2 லீப் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த ஒயிட் ஃப்ளை வருது. அப்புறம் அரௌண்ட் 2000 இந்த 96ல இருந்து 2000 வரைக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டு எண்டமாலஜி, அக்ரானமி, பிரீடர்ஸ் எல்லாம் they have been instructed to have a IPM மாடியூல் அவங்கவுங்க கண்டிஷனுக்கு சூட்டபிள் டு தேர் லோக்கல் கண்டிஷன் சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ண. தே ஒர்க்டு லாட். அதில் காட்டன் ஸ்டேஷன் இருவிலிபுத்தூர்ல இருந்து 2005ல வி ரிலீஸ்ட் ஏஎஸ் ஐபிஎம் மாடியூல். ஏஎஸ்னா அடாப்டபுள் எஸ் இருவிலிபுத்தூர் ஐபிஎம் மாடியூல். அடாப்டபுள் அதாவது செய்யக்கூடியது, செய்ய முடியாதெல்லாம் சொல்லாமல் செய்யக்கூடியதை சொல்கிற மாதிரி. அதில் நீம் கேக் 150 kg per hectare and drenching with neem oil. This is to manage the early infestation with the stem weevil. அடுத்து seed treatment with imidacloprid வந்து it can take care of the leaf hopper up to 45 days. Then the eco feast, ecoனா environment, feastனா விருந்து. அந்த என்வரன்ல ஒரு விருந்து கொடுக்கக்கூடிய யாருக்கு, பூச்சிகளை கொல்லக்கூடிய பூச்சிகளுக்கு விருந்து கொடுக்குற மாதிரி கௌப்பி இந்த இன்டர்கிராப் மெய்ஸ் சொர்க்கம் இதை வந்து பார்டர் கிராப், திக்கு பார்டர் கிராப் அது போட சொன்னது. அப்புறம் யூஸ் ஆஃப் ட்ராப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப் டு மானிட்டர் ஒயிட் ஃப்ளை. எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப் ஏக்கர் கஞ்சுனா 12 per hectare அது மாதிரி. ஃபெரமோன் ட்ராப்ஸ் ஃபார் த 3 போலோமுக்கு ஃபெரமோன் இருக்கு. ஈரியாஸ் இன்சுலோனா ஃபெரமோன் இஸ் தேர். ஃபார் ஹெலிகோர்பா ஆல்சோ ஃபெரமோன் தேர். தென் த பிங்க் போலம் ஆல்சோ தேர். அண்ட் த releases of trichogramma twice at 15 days interval, at least twice. அது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணணும்? whenever we are able to see more moths in the pheromone trap. அந்த பிங்க் போலம் pheromone trap-ஓ அல்ல ஹெலிகோவர்பா pheromone trap-லையோ நிறைய மாத் அட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து
அதுலேருந்து 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு ட்ரைகோக்ரோமா ஒட்டுண்ணி அட்டையை கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுதான் ட்ரைகோக்ரோமா இது இது ஃபெரமோன் ட்ராப்பு, இது பார்டர் கிராப் ஆஃப் சொர்க்கம், இது ஃபெரமோன் ட்ராப்பு, இது வந்து இங்போலோமுக்குரிய ட்ராப்பு. இது பேர் டெல்டா ட்ராப்புங்க. ஏன்னா டெல்டா ஷேப்பில் இருக்குல்ல, டெல்டாவில் ஃபெரமோன் கிராக்காடு டெல்டா சைடு. அப்புறம் வந்து அந்த 2002லேருந்து பிடி காட்டன் உள்ளே வந்துருச்சு, அப்ரூவ்டு. அரௌண்டு 600 வெரைட்டிஸ் வேறு, ஹைபிரிட்ஸ் வேறு, நாட் வெரைட்டிஸ் வேறு அப்ரூவ்டு. இல்லை, வெரைட்டியில் ஹைபிரிட் வீரிய ஒட்டு பருத்தி தான் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து வந்த பிறகு 2002லேருந்து 12 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் காட்டன் கிராப்பில் யூஸ் பண்ணுற இன்செக்டிசைடு வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் இன்செக்டிசைடு இன் இந்தியா. அதாவது இன்செக்டிசைடு மொத்த இன்செக்டிசைடில் எவ்வளோ இன்செக்டிசைடு, அதாவது இன்செக்டை கொல்றது இன்செக்டிசைடு. பெஸ்டிசைடுனா இட் மேபி வீடிசைடு, ஃபங்கிசைடு எல்லாம் சேர்ந்து தான் இது. அதில் வந்து காட்டனில் எவ்வளவு இன்செக்டிசைடு இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, எவ்வளவு குவாண்டம் ஆஃப் இன்செக்டிவ் யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இதான் ரேஷியோ 46லேருந்து 21க்கு வந்துருச்சு. இப்போ 21க்கு 2012 வந்துருச்சு. இப்போ வந்து இட் மை பி ஸ்டில் லெஸ். அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வாட் எவர் பெஸ்டிசைட்ஸ், நேம்லி த ஹெர்பிசைட்ஸ், ஆல்ஜிசைட்ஸ், இன்செக்டிசைட், ஃபங்கிசைடு, பாக்டீரிசைடு, ஆஃப் த டோட்டல் எல்லா இதுலேயும் வந்து எவ்வளவு ஹவு மச் பெர்சன்ட் வந்து யூஸ்ட் ஆன் காட்டன் பார்த்தீங்கன்னா 33% யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2001ல். இப்போ இட் ஹஸ் ரெடியூஸ் டு 11% ஒன்லி, 11%. அதான் பிடி காட்டனோட இம்பேக்ட் அவ்வளோதான். அப்புறம் பிடி காட்டனில் ஜீன், அதாவது ஒருத்துவையிலா வெரைட்டின்னு வந்தது ஒரே ஒரு வெரைட்டி. ஆனால் பட் லேட்டர் இட் வாஸ் டிஸ்பென்ஸ்டு வித் இட் வாஸ் அந்த இதை வெரைட்டியை விடலை, ஃபர்தரை விடலை. ஏற்கனவே சொன்னல, மான்சாண்டோ ஜீனு கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுதுன்னு சொல்லி அதை விடலை, ரைட். ஸோ இது வெரைட்டி இன்னைக்கு தேதியில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ், ஹைப்ரிட் காட்டனா எவாலுவேட்டட் ஆர் அப்ரூவ்டு பார்த்தீங்கன்னா 1100க்கு மேலே இருக்குது. இப்போ இந்த பினாமினல் இன்க்ரீஸ் இந்த காட்டன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அது மாதிரி காட்டன் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப வேகமாக கூடிச்சு. அதுக்கு மெயின் ரீசன் இந்த ஒரு குவாலிட்டி சீடு. ஏன்னா சீடை வந்து வெளியே கடையில் தான் வாங்குறாங்க, பிடி காட்டன் வாங்குறாங்க. அது இப்போ அட்லீஸ்ட் காட்டன் சீடாக ஒழுங்காக இருக்கும். முந்தியெல்லாம் என்னென்னா பருத்தி விதைன்னு கேட்பாங்க, பருத்தி கொட்டைன்னு கேட்டால் மாட்டுக்கு, பருத்தி விதைன்னு கோயில்பீட்டில் கேட்டால் பருத்தி விதைக்கு. ஏற்கனவே வந்து மில்லில் வந்து ஜின்னில் அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க வெரைட்டி பாரதி. அப்புறம் வந்து இதில் யார் ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்டடுன்னா வந்து எஸ்ஏயு, சவுத் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. ஏன்னா கவர்மெண்ட் வாஸ் நாட் அலோயிங் டு ரிலீஸ் எ வெரைட்டி ஆர் ஹைபிரிட் வித் பிடி ஜீன். ஏன்னா அதுக்கு ஹியூ அண்ட் கிரே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அந்த ஃபார்மிங் சொல்லி நிறைய இது பண்ணுறாங்க, ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த இவங்க சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த வெயில் அடித்தா இந்த இப்போ வைக்கோல் வளருங்கிற மாதிரி அதில் ரொம்ப ப்ராஃபிட் அடைஞ்சு கம்பெனிஸ், மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இப்போ பெனிஃபிட்டட் மச் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் பிடி காட்டன் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க். அப்புறம் பிடி காட்டனுங்க பிடி ஜீன்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து அது வந்து பிடி மருந்தாகவும் கிடைக்கும். இட் இஸ் அவைலபிள், பெஸ்டிசைடாகவும் இருக்குது. அது மனிதனுக்கோ என்வரன்மெண்ட்டுக்கோ ஒரு டேமேஜ் கிடையாது. அப்புறம் வந்து பெஸ்ட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணாது, கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண, அவ்வளோதான். ஆனால் ஃபீல்டில் ரொம்ப நாள் இருக்காது. இட் ஹேஸ் லெஸ் ஃபீல்ட் பெர்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் லைஃப் சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இந்த பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நல்லா வளர்ந்த உடனே உலக அளவில் எஸ்பெஷலி ஆன்சோண்டா கம்பெனி, அப்புறம் ஒன் சைனீஸ் கம்பெனி, இவங்க எல்லாருமே பிடிஜினை காட்டனில் வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இதில் கிரைவன் ஏபிசி, கிரைவன் ஏசிங்கிறத பாப்புலர். இன்றைக்கி அரௌண்டு ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ள அந்த வெரைட்டி எல்லாமே கிரைவன்
ஏசியா இருக்கும். தே ஆர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் எபிடாப்டரன் பெஸ்ட். அப்போனா வேற பெஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி ஜீன் இருக்கா? கிரைட்டு ஜீன் வந்து லெப்பிடாப்டர் ஆஸ்ல டிப்டிரா கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் கிரை3 ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலியோப்டரா பீட்டிலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்காங்க. அப்புறம் இன்னைக்கு தேவை 2019 பார்த்தீங்கன்னா 1167 காட்டன் ஹைபிரிட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வெரைட்டி டெவலப் பண்ணாங்க, ஆனால் விடலை. சரியா? இதுல வந்து ஒரு 3 ஃபர்ம்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. ரேலிஸ் இந்தியா, ப்ரோ அக்ரோ, பிஜிஎஸ் அண்ட் மான்சாண்டா மெஹிகோ. மான்சாண்டா இன் கொலாபரேஷன் மெஹிகோ. அப்புறம் இந்த டேட்டா வந்து 2009 உள்ள டேட்டா. மான்சாண்டா வெரைட்டி 200 அப்ரூவ்டு ஃபார் பை த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டின்னு ஜெனட்டிக் அப்ரைசல் கமிட்டி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணது. இந்த வெரைட்டியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க, அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. அப்புறம் இப்போ ஹோல் கார்டு பிடின்னு பார்த்துப்பீங்க. முதல்ல கிரைவோன் ஏசியில் போல்வாம் வந்ததுக்கு போல் கார்டுன்னு போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு டாக்ஸினை வச்சு கிரைட் 2 பின்னு நினைக்கிறேன், கிரைட் பின்னு போட்டு போல் கார்டு 2ன்னு வச்சாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா போல்வாம் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆச்சு. கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே வந்து 25% to 50% ரிடக்ஷன் இந்த பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே குறைஞ்சிச்சு. இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒன் சைடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, தேர் இஸ் அதர் சைடு இருக்கு பார்த்தீங்களா. இது வந்து உலகளவில் உள்ள ஏரியா, இது நமக்கு வேண்டியில்லை. அப்புறம் பிகானியரி நிர்மா தான் அந்த ஒரு இந்த ஜீனை வச்சு இது பண்ண பார்த்தாங்க, அப்புறம் விடலை. அதில் தான் அந்த யுஎஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்சஸ் பெங்களூரில் உள்ள ஈவெண்ட் வந்துச்சு. பிறகு ஒரு 4 டேர்ம் பார்த்துக்குங்க. நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஃபண்டிங் வந்து ஒரு 2002 ரொம்ப ஃபண்டு கொடுத்தாங்க, ரொம்ப ஹைடெக் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் நேஷனல் ரிசர்ச் சென்டர் ஆன் பிளான் பயோடெக்னாலஜி, இவங்க தான் அந்த ஜீன்ஸை டெவலப் பண்ணி இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஜிஇஏசிங்கிறது ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி. ஏர்லியர் வந்து அவருடைய பேர் வந்து அப்ரூவல் கமிட்டி இருந்துச்சு, இப்போ பேர் மாறிடுச்சு. அப்புறம் இதை பற்றி என்ன சொல்லிட்டேன், பிகானியர்மா எல்லாம் பற்றி சொல்லிட்டேன். இப்போ பிடி காட்டனில் வேற பெஸ்ட் வராமல் இருக்கவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கணும். அதுக்காக அந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டியை ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா, ரெஃப்யூஜியா பருத்தி போட்டு பிடி காட்டன் பருத்தி போட்டு பிடி காட்டனை சுற்றி பிடி காட்டன் இல்லாத பருத்தியை போடணும். ஏன்னா அதில் போலம் வந்துச்சுன்னா அது சாப்பிடணும் இருக்கும். அப்ப இங்க வந்து இப்ப ஒரு 100 போல்வாம் பிடி காட்டன்ல இதாச்சுன்னா அந்த 100 மாத்து பிடி காட்டன்ல வந்துச்சுன்னா அங்க ஒரு 1000 மாத்து வரும். இப்ப 100 அது கிராஸ் பண்ணும்போது பிரச்சனை இல்லை. இந்த 100 மாத்துக்குள்ளேயே கிராஸ் ஆகி மேல் ஃபீமேல் கிராஸ் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ட் இண்டிவிஜுவல் பெருகிடுவாங்க. அதுக்கு ரெஃப்யூஜியா சுத்தி. அதில் ஒரு ஹைலூஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, பருத்தி மட்டும் போடணும்னு வேண்டியதில்லை. ஹெட் கிராம் இருக்குல்ல, ஓவரம் பயிர் ஓவர செடியையும் போடலாம். ஓவரையிலையும் திஸ் அமெரிக்கன் காய்ப்புழு உருவாக்காங்க. அப்புறம் ஜீன் ஸ்டேக்கிங், ஒரு ஜீனை மட்டும் வச்சு தைக்காதீங்க, 2-3 ஜீன் வைங்க அப்படின்னு சொல்லுது. அப்புறம் டாக்ஸின் வந்து நிறைய இருக்கிற மாதிரி வெரைட்டியை டெவலப் பண்ணணும். அப்புறம் ஐபிஎம் வேணும். ஐபிஎம்னா போல்வாமுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு பிடி காட்டன் போட்டீங்க, லீஃப் ஆப்பரோ ஏபிடோ உள்ள வராமல் இருக்கு, சுற்றி வர சொர்க்கம் போடணும். அப்புறம் கவுப்பி போட்டோம்னா மற்ற போல்வாம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐபிஎம் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த பண்ணாங்க. இப்போ ஜீன் பிரமிடிங்னா பிரமிடு, ஒரு ஜீனுக்கு மேலே இன்னொரு ஜீனை வச்சு இது பண்ணுறது. போல்காட் 2 அப்புறம் வைட் ஸ்ட்ரைக்கிங்கிற வெரைட்டி எல்லாம் ஹைபிரிட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. எவரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொல்லி ஐசக் நியூட்டன் சொல்லியிருக்காரு. எந்த ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். இப்போ பிடி காட்டன் வந்த உடனே லீஃப் ஆப்பர் இன்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாயிருச்சு, ஒயிட் பிளேயர்ஸ் அதிகமாயிருச்சு. அதை பற்றி சில டீட்டெயில் சொல்கிறேன். இப்போ கண்டினியூஸ் பிடி காட்டன் போடும்போது கிரிப்ஸு, ஏஃபிடு, ஒரு நியூ பெஸ்ட் மிரிடு பக் 2010 வந்துச்சு.
அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு பூச்சி 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்துரும். அநேகமா 5 to 6 வருஷத்துல வருது. அதுல சில பூச்சி படுத்தும். நூலா நூத்துரும். அப்புறம் தான் நம்ம இந்தியாவிலேயே உள்ள பாரசைட் பிரெடேட்டர் அப்புறம் தான் அத வந்து சாப்பிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிருது. முதல்ல பூச்சி வந்தோனே சாப்பிடாது. முதல்ல பூச்சி வந்தோனே குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பீனாகாக்கஸ் சொலினோப்சிஸ்ன்னு ஒரு மீலி பக் 2003ல வைடாம்ல பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே வருஷத்துல இந்தியாவுல கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும், மகாராஷ்டிராலருந்து பெங்கால் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அட் எ டைம்ல இந்தியா பூரா வந்துருச்சு. ஒரு பெஸ்ட் வந்து இந்தியா பூராவும் பொதுவா மெதுவா கேரளா வந்து நம்ம ப திரு த த தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 2 வருஷம் ஆகும். அப்படி பரவும். இந்த பெஸ்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து அ காஷ்மீர் டூ கன்னியாகுமரி வந்துச்சு. அப்பதான் இந்த இது பண்ணுவாங்கல்ல, இந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்ததுன்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, ஜீன் டைப்பிங் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா? இந்த குழந்தை வந்து எந்த தாய், எந்த தகப்பன்னு டெஸ்ட் பண்ற மாரி, அத டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுத்த பிறகு, அந்த ரிசல்ட் என்ன சொன்னதுன்னா, ஒரு வேர்ட் சொல்லுது. ஆல் ஆர் டிசெண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் ரீசென்ட் பேரண்ட். எல்லாரும் சமீபத்திய அப்பா, அம்மாவிட்டிருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது கொஞ்சம் பேருக்கு விளங்கும். கொஞ்சம் பேருக்கு விளங்காது. ரைட், ஓகே. இது மாரி ஒரு ஒன்ஸ் இன் 5 ஆர் 6 இயர்ஸ் ஒரு ஒரு அவுட் பிரேக் இருக்க தான் செய்யும். சில இது தானா குறைஞ்சிரும். ரொம்ப கம்மியா வராது. அது மாரி மிரிட் பக் ஆந்திரா அண்ட் கர்நாடகால ரொம்ப சீரியஸா இருந்துச்சு. மீலி பக்ஸ் 2003ல வந்து பீனாக்கஸ் சொலினோப்சிஸ்ன்னு மீலி பக். அதுவரைக்கும் நாங்க படிப்பு சொல்லிக் குடுத்தது எப்படின்னா, மீலி பக் செடியிலேருந்து விழுந்தா மறுபடியும் ஏறி போ முடியாது. ஆனா, இந்த பீனாக்கஸ் சொலினோப்சிஸ் மழை பெஞ்சாலும், தூறல் விழுந்தாலும் கீழ விழுந்துரும். மறுபடியும் செடியில ஏறும். நம்ம நடந்து போய் கை பட்டுச்சுன்னா, கால் பட்டா கூட கீழ விழுந்துரும். மறுபடியும் ஏறிரும். வித்தியாசமான மீலி பக். அதாவது 2003 வரைக்கும் எந்த மீலி பக்கும் கீழ விழுந்தா அதனால மேல ஏறி முடியாது. ஆனா, பெனாக்கஸ் சொலினோப்சிஸ் ரொம்ப கிளவரான ஒரு இன்சைட் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கு நம்ம நாட்டுல. அப்புறம் வந்து இந்த சொன்னது ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் மாரி இந்த கிறிஸ்டல் டாக்சின் பீட்டி காட்டன்ல உள்ள வந்து சக்கிங் பெஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாது. அதனால இந்த இலைய தின்னும் புழுக்களும், சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளும் மிக அதிகமாக வர ஆரம்பித்து விட்டன. அதான் பிரச்சனை. அத பத்தி 1, 2 பெஸ்ட்ட பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு சிஸ்டம், ஈக்கோ சிஸ்டம். ஒரு காட்டன் இருக்கு. அதுல பிடிஜின உள்ள வைக்கிறீங்க. ஒரு பாலினேட்டர் வருது. அது என்னன்னு தெரியல. கன்ஃப்யூஸ் ஆகுது. ஒரு பிரிடேட்டர் வருது. இந்த பீட்டி கார்ன்ல சாப்பிடுவோமா? சாப்பிட வேண்டாமா? அதுக்கு ஒரு ஸ்மெல் பிடிக்கான்னு தெரியல. இது மாரி பாக்டீரியல் அது மாரி நெறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதாவது ஒரு பெரிய அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு ஹார்மோலஜி ஒரு ஹோமோ என்வைரன்மென்ட்ல திடீர்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது, வேற பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். பார்த்தீங்கன்னா, இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்துடுறது. லீஃப் ஹாப்பர் டேமேஜ் ரொம்ப சீரியஸா வந்துச்சு. எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு அண்ட் மகாராஷ்டிரா வந்துச்சு. காட்டன் ஏஃபிடும் ரொம்ப கூட. ஏன்னா, பீட்டி காட்டன் வந்து கொஞ்சம் நெறைய காசு குடுத்து வாங்குறாங்க. நல்லா உரம் போடணும்னு சொல்லி உரத்த போடுறாங்க. காசு குடுத்து வாங்குனது மாட்டுக்கு நெறைய தீவனம் போடணும். மாடு காஸ்ட்லியா வாங்குனா தீவனம் போடணும். நெறைய வைக்கோல திணிப்பாங்க. அது மாரி ஒயிட் ஃப்ளை அவுட் பிரேக் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. இப்ப வந்து இப்போ ஒரு 4, 5 வருஷமா பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் காட்டன் பக் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு. நேத்து கூட திருவேங்கடம் சொல்லி இருளித்தூர் கிட்ட ஒரு ஊர். திருவேங்கடம், திருவேங்கடம். சில்லுத்தூர் கிட்ட ஒரு வில்லேஜ். அங்க ஒரு மீட்டிங், ஆத்மா மீட்டிங் போயிருந்தேன். அதுல பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வேற பூச்சியியல் பேராசிரியர் ஒண்ணு, "சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு" ஒரு அம்மா கை தூக்குது. என்னம்மான்னு கேட்டா, "இந்த சிவப்பு பூச்சியா அடையடையா ஒட்டியிருக்கு" அப்படின்னு சொல்லி, "பருத்திக்காய் இருக்கு. மிந்தியெல்லாம் உண்டா?" மிந்தியெல்லாம் கிடையாது. இப்பதான் ரொம்ப இருக்குன்னு சொல்லுது. அது பீட்டி காட்டன் தான். ஏன்னா, அந்த பீட்டி காட்டன் ஆர்டினரி காட்டனுக்கு மருந்து தொடர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க. இப்ப அடிக்க விட்டதுனால இது பெருசாயிருது. ரைட். இது மாரி நெறைய பூச்சிகள். அப்புறம் இந்த சிலது பிளிஸ்டர் பீட்டில் இருக்குல்ல. பிளிஸ்டர்னா கொப்புள வண்டு. ஒரு கருப்பு சிவப்புல ஒரு வண்டு இருக்கும். அந்த வண்டுடைய அது வந்து நீங்க கையில தொட்டீங்கன்னா, ஒரு ஒரு லிக்விட பீச்சி அடிச்சிரும். அதனால கையெல்லாம் பொக்களமாயிரும். அதனால அது உள்ளங்கையில தொடலாம். கைய திருப்பி தொடக்கூடாது. தொட்டீங்கன்னா கையில பொக்களமாயிரும். இதுல வந்து ஒரு ஹோமியோபதி மெடிசினும் எடுக்குறாங்க இதுல. அப்புறம் ரைட்டு.
அப்புறம் இந்த உட்டிகேரிங்கிறவர் கர்நாடகாலேருந்து ஐயா இன்னொரு பெஸ்ட் நியூ பெஸ்ட் இஸ் கமிங்யா அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளவர் பெட் மேகட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் டீ மஸ்கிட்டோ பக் ஹீலோபெல்டிஸ் அண்டனி, அதில் இன்னொரு 2 ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் ஹீலோபெல்டிஸ் பிராடியே இட் வாஸ் காசிங் டேமேஜ், wilting of leaves, wilting of plants in the BT cotton in Karnataka, Helopeltis. இப்போ you might have now observing the wilting terminal shoots of neem leafல பார்த்துருப்பீங்க. அது Helopeltis அந்தனி. இப்போ nowadays the marketed guava fruits are having some மருன்னு சொல்ல தெரியுமா, raised place, black color, ஒரு மறு மாதிரி வருது இல்லை, அதுவும் தட் ஹீலோபெல்டிஸ் அந்தனி. இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுன்னா ஒரு இப்போ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஒருத்தர் நமக்கு வாத்தியார் சொன்னார்னா, இந்த ஹீலோபெல்டிஸ் அந்தோனி வந்து கண்ட்ரோல்டு பை எ ஃபங்கஸ். அது மார்கழி மாதம் ஃபங்கஸ் ஆக்டிவிட்டி, நல்ல கூல் கண்டிஷனால மார்கழி மாதம் ஃபங்கஸ் நல்லா வேலை செய்யும். மார்கழி மாதம் மழை பெஞ்சா கூல்னஸ் இருக்காது, கூல்னஸ் இல்லைன்னா ஃபங்கஸ் வளர முடியாதனால இந்த ஹீலோபெல்டிஸ் வேப்ப மரத்துலையும் கொய்யாலையும் அதிகம் வரும். இது ஒரு ஹேப்பனிங் ஒன்ஸ் இன் 5 or 6 years. அது மாதிரி ஏர்லியராக 2009 ரொம்ப சீரியஸாக இருந்துச்சு. அப்புறம் 2016 ஒரு ரொம்ப சீரியஸாக இருந்துச்சு ஹீலோபெல்டிஸ் அந்தனி. காட்டனில் வந்து 2005 கர்நாடகாவில் ரொம்ப வர ஆரம்பிச்சிச்சு, பல்பிளாம் முடிச்சு. அப்புறம் பிடி காட்டன் கல்டிவேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா, மான்சோண்டா மோனோபொலியாக இருக்குது. எல்லா டெவலப்பிங் இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜியை நம்ம டெவலப் பண்ணலை. அதாவது பிடி காட்டனில் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி நம்முடைய பாலிசி டிசிஷன், அந்த பாலிசி எடுத்ததுனால எதுக்கு எடுத்தாங்க, நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் நிறைய போகணும், இதெல்லாம் பிடி காட்டனில் வச்சா அது வந்து நான் ஆர்கானிக்னு பண்ணாங்க. அதனால் பெனிஃபிட் அடைஞ்சது யார், ஃபார்மர் இல்லை, மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. ரைட். அடுத்து வந்து பிடி காட்டனை எப்படி போடணுமோ அப்படி போடணும். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஃப்யூஜியா, அதாவது நான் காட்டன் ஏரியா வந்து 20% இருக்கணும். அதாவது நான் பிடி காட்டன் விதைய 1 ஏக்கர் விதைக்கிறீங்கன்னா அந்த பிடி காட்டனை சுற்றி ஒரு 10 20 சென்ட் வரைக்கும் நான் பிடி காட்டனை விதைக்கணும். விதைச்சா தான் அது இருக்கும். அடுத்து ஃபேக் சீட்ஸ், பிடி காட்டன் சொல்லி ஃபேக்கான சீட், அதாவது பிடி காட்டன் ஈல்டு வரும்ல கப்பாஸ், அதை ஜின் பண்ணி அந்த சீடை பிடி காட்டன் விற்றுறாங்க. இது வந்து இது இஸ் நாட் வெரைட்டி. பிடி காட்டன் ஹைபிரிடில் உள்ள ஹைபிரிடை ஜின் பண்ணால் F1 வரும். F1 தான் நம்ம ஒரு க்ரோ பண்ணுறோம். F2 கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஹைபிரிடாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹைபிரிடு அதை வந்து ஃபீல்டில் இருந்து அதில் வர ஈல்டை ஜின் பண்ணால் என்ன ஆகும், F1 வரும். F1 வந்து அப்படியே வேறு செடியாக வரும். சப்போஸ் அதில் மேல் ஃபீமேல் வந்து லைட் க்ரீன் கலர், ஒன்று டார்க் க்ரீன் கலர்னா 2 கலரும் மிக்ஸ் ஆகி செடிகள் நிறையா இருக்கும். அதில் வந்து இதாக இருக்கும். ஆனால் பிடி காட்டன் மாதிரி தெரியும், ஆனால் பிடி காட்டன் இல்லை. அடுத்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய மெஷர்ஸ் இது பண்ணாங்க. அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறார் ஒருத்தர். அப்புறம் வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெஃப்யூஜியா போட சொல்லி கம்பல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டு டெவலப் பண்ணாங்க. சிஎஸ்ஆர்லேயும் சில கம்பெனிலையும் கிட்டு வச்சுருக்காங்க. அதில் அந்த அதில் ஒரு சின்ன பேப்பர் இருக்கும். நம்ம இந்த டயபெட்டிஸ் டெஸ்ட்டு அல்லது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன பேப்பரில் காட்டன் லீஃபோட பட்டை ஜூஸை பிழிஞ்சு அதில் ஊற்றினோம்னா அதில் ஒரு கலர் சேஞ்ச் வரும். அதை வச்சு இதில் பிடிஜின் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. இப்போ இதை பற்றி யாருமே பேசிட்டோம். இந்த பெஸ்டெல்லாம் பிற்காலத்தில் வேகமாக வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி வந்துச்சு. கடைசியாக காட்டனில் சீரியஸாக வந்த ஃபஸ்ட்டு பப்பாயா மீலிபக் 2011 உள்ள வந்துச்சு. காட்டன்லேயும் சீரியா இப்போ அதுக்கு தானாக குறைஞ்சி போயிட்டுருக்கு. இனிமேல் அடுத்த இந்த வருஷம் தான் ஒரு 10 வருஷம் கேப். இப்போ தான் இந்த இடம் தான் ஒரு 10 வருஷம் கேப் விட்டுருக்கு. இன்னும் ஒன்றும் வரல. இதெல்லாம் இலைப்பேன் திரிப்ஸு. இது வந்து இமிடாக்குலர் விட்டு அடித்த பிறகு கொஞ்சம் கூடுதலாக வர மாதிரி தோணுது. கிளைமேட்டு வார்மாக இருந்தால் ரொம்ப சேதம் இருக்கும். ஷூட்டிவில் கர்நாடகா மீலிபக் தான் 2003 வந்த மீலிபக். நல்ல அழகாக
கீழே சுண்டி விட்டோம்னா இறங்கி கீழே விழுந்த மீலி பக்கம் பொடிநடையா நடந்து மேலே வரும். இதுவும் அதுதான். இதுக்கு ஒரு பேரசைட் இருந்துச்சு. ஒரு பேரசைட் ஃபீல்ட் எடுத்த ஃபோட்டோ. இதை காட்டன் இருவிழுத்துல எடுத்த ஃபோட்டோ. அந்த ஒரு பேரசைட் அட்டாக் பண்ணி அந்த ஒயிட் கலர் ஃபில்லமெண்ட் எல்லாம் உதிர்ந்து போய் பூச்சி இது மாதிரி இதாயிருது. அம்மிஃபைடு. இந்த எஜிப்சியன்ல மனிதன் உடலை பாடம் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மாதிரி பாடம் பண்ண ஆயிருது. அதான் 2009 சொன்னல பையில பக்கம் ரைட்டு. இன்னைக்கு தேதியில ரெட் காட்டன் பக் இந்த பெஸ்ட் வந்து காட்டன்ல கடைசி ஸ்டேஜில் வருது. கடைசி எதுல வருது, வந்தா வந்துட்டு போகுதுன்னு ஒரு சார் சொல்றாரு. நான் சொன்னேன் கடைசியில் வருது. சப்போஸ் நீங்க சீடு சர்டிஃபிகேஷனுக்கு காட்டன் போட்டீங்கன்னா, வெரைட்டி எஸ்விபிஆர் 2 எஸ்விபிஆர் 4 வெரைட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா, அன்னைக்கு இந்த பெஸ்ட் அட்டாக் பண்ண போல்ல உள்ள காயில உள்ள விதை வந்து சரியா முளைக்காது. குறிப்பா இந்த டஸ்கி காட்டன் பக்கம் வந்து இந்த காயில உள்ள அந்த சாரி பருத்தி விதை பருத்தி விதை மெச்சூர் ஆகுது இல்ல, வெடிச்ச உடனே உள்ள போய் சாப்பிட்டு அந்த சீட்ல தான் சக் பண்ணும். இந்த டஸ்கி காட்டன் பக்கம் ரெட் காட்டன் பக்கம் சீரியஸா ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணாவிடில் இது விதை முளைப்பு திறனை குறைத்து விடும். அதாவது விதை உற்பத்தியை பாதிக்கும். இந்த ரெடியூஸ் ரேட். அப்புறம் சிஎல்சியூசின்னு சொல்லி கிரம்பிள்டு லீஃப்னு ஒரு வைரஸ் டிசீஸு. ஃபார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரேராக தான் வருது. இது வட இந்தியாவில் ஒரு சீரியஸ் டேமேஜ். அது அடுத்து இப்போ இது பப்பாய மீலி பக்கு, அதுக்கு ஒரு வண்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இதை ஏற்கனவே ஸ்டெம் பீட்டில் பார்த்தோம். இதுதான் அந்த ஹிரிட் பக், கிரியன்டாய்டஸ் பைசெரேட்டன்ஸ். இது 2011 திருச்சியில் இருந்துச்சு. இருளத்தூர் காட்டன் ஸ்டேஷனில் இருந்துச்சு. திடீர்னு பார்த்தா இந்த வி கேன் அப்சர்வ் ஸ்கொயர் ஷெட்டிங் நம்ம பருத்தி சப்பைகள்பாங்க. சப்பைகள்னா அந்த பூ மட்டும் வந்து, சரி பூ மட்டும் வந்தால் என்னது, ஈரியா இன்சுலா இருக்கா, ஓட்டை இருக்கா, ஃப்ளேர் அப் ஸ்கொயர்னு பார்த்தா ஃப்ளேர் அப் ஆகாது, ஆனால் கீழே விழுது. ஓரமெல்லாம் அளவாத்தனை போட்டு பார்த்தா இந்த மிரிட் பக்கு, கர்நாடகாவில் பார்த்த மிரிட் பக்கு நிறைய இருக்கு. ஆனால் இப்போ என்னமோ தெரியல, கொஞ்சம் காணாமல் போயிடுச்சு. இது ரெட் காட்டன் பக். இட் இஸ் ஃபீடிங் இன்சைட் த சீட், ஆன் த சீட் ஃபீடிங். இது டஸ்கி காட்டன் பக். ஃப்ளவர் மிடிச்சு அந்த ஆந்திராவில் கர்நாடகாவில் இருக்குது. அதனுடைய டேமேஜ் சிம்டம், இதெல்லாம் சிம்டம். அப்புறம் எரியமைசா ட்ரைஃபோலி, இந்த சர்பண்டைன் லீஃப் மைனர், அந்த அதனுடைய புழு, அதனுடைய கூட்டுப்புழு. அப்புறம் டீ மஸ்கிட்டோ கஜ்ஜி பக்குங்கிறாங்க. இது கோவாலையும் வரலாம். ஹீலோபெல்டிஸ் பிரேடிங்கிறது இது. அந்த டீ மஸ்கிட்டோ பக்கு தானான்னு கண்டுபிடிக்க எப்படின்னா, அந்த முதுகுல ஒரு குண்டூசியை குத்துன மாதிரி இருக்கும். இந்த முதுகு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த முதுகுல ஒரு குண்டூசி மாதிரி தெரியுதான்னு பாருங்க. அந்த முதுகுல ஒரு குண்டூசி மாதிரி தெரியும். டீ மஸ்கிட்டோட யங் ஒன்ஸ் வந்து இந்த கருப்பு எறும்புல பிள்ளையார் எறும்பு சொல்லுவாங்களா, தேசே பிள்ளையார் அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட் வித் லாங் லெக்ஸ் அண்ட் ஆனால் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஹெலோபெல்டிஸ் அந்தனி வந்து ஒரு நீமில் வருது. எந்த மரம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகுதோ அந்த மரத்தை ஒரு 4 மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பச்சைன்னு ஆயிரும். ஏன்னா ஃபார்ச்சுனேட்லி நீம் ட்ரீல எக்கனாமிக் பார்ட் வந்து இலை கிடையாது, சீடு ஆயில். ஸோ அந்த சீடு ஆயிலில் பூச்சி வராத வரைக்கும் நமக்கு நல்லது. யாரு கண்டா இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு இவங்க வேப்பெண்ணெயில் தானே பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு பூச்சி தானா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து வேப்பம் பூவை தின்னாலும் தெரியும். இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் இன்னும் வரல இந்தியாவுக்குள்ள, ஒரு பெஸ்ட் இன்னும் வரல. இது வந்துச்சுன்னா இன்னும் எண்டமாலஜிக்கெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கு. ஆந்தோனமஸ் கிராண்டிஸ், இது வந்து அமெரிக்காவில் சீரியஸான டேமேஜ் பண்ணுது. இதுக்காக ஒரு சிலை கூட வச்சிருக்காங்களா. ரைட், இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நினைக்கிறேன். ரீசன்ட் இயர்ஸ் வெரைட்டிஸ் தேங்க்ஸ். இதான் காட்டன் ஸ்டேஷன் யூலிப்தூர் ஒரு 8 வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன். பருத்தி ஆராய்ச்சி அதில் பிளான் கிளிக் சென்டர்லேயும் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ். மைல்ஸ் டு கோ,
பிஃபோர் வி ஸ்லீப். போக வேண்டிய தூரம் அதிகம் இருக்கிறது. மிக நன்றி, வணக்கம் சார். வணக்கம். Thank you, Sir. Doctor. Thank you, Doctor, for your excellent right. presentation. Thank you, sir. Thank you. Presentation was all and சார் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்க அந்த அந்த சாட் பாக்ஸ் வந்து காப்பி பண்ணி கொடுத்துருங்க. சாட் பாக்ஸ் பரவாட்டி சாட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, சாட் பாக்ஸ் நான் காப்பி பண்ணி கொடுத்துறேன் சார். காப்பி பண்ணி கொடுத்துருங்க. சரி, ஓகே, தேங்க் யூ. ஸோ இந்த பிரசன்டேஷன் அருமையாக இருந்தது, எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படி ஃபுல்லாகவுமே அதிலே இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் பிரசன்டேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இதில் இன்டராக்ஷன் டைம், திஸ் இஸ் இன்டராக்ஷன் டைம். நமக்கு தேவையான கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். பிகாஸ் he is a very eminent scientist in entomology, agriculture. ஸோ நமக்கு தேவையான கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுமாறு உங்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறேன். சார் அதுல ஒரு நிமிஷம், my granddaughter is also attending there. Oh, very good. Inia. Okay. It is very early morning hours in the UK. Okay. Hi, Inia. Okay, the interaction starts now. Dr. Joe ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிச்சிடலாம். வெல்கம் சார். டாக்டர் முருகேசன் சார். சார் வணக்கம், பேசுங்க. Sir, in your presentation, it is understood China was getting more yield comparing India. So, will you please furnish the reasons for it? In China, crop area is decided by government. These 100 acres should be cotton. Nobody should raise paddy here. They must use the variety, what the variety recommending and what are the pesticide, just the stringent measures. That is why even with 1/3 area, 1/3 area equivalent to our yield, total yield. That's what I surprised. ஆமா, total yield. அங்க வந்து எல்லாம் பிசினஸ், குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா மெட்டாரேசியம் அனிசிபிலி எல்லாம் நம்ம வளர்த்து இந்த காண்டாமிருக வண்டுக்கு உள்ள விடுன்னு விட மாட்டோம். அவன் அப்படி கிடையாது, எல்லாரும் பேடி ஃபீல்ட்ல மெட்டாரைஸ் அனிசபிளே ஃபார்ம் யார்ட் மீடியில் வச்சு போடணும் அப்படி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல். விவசாயி அங்கே அரசாங்கம் சொல்ல தான் செய்யணும். என்ன நம்ம சொன்ன மாதிரி கந்தசாமி சார் சொன்னா செய்வோம், அல்லது ரோஜா சொல்லுவோம், அது ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம், அப்படிலாம் கிடையாது. ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் அது வந்து நம்ம ஜனநாயக நாடு. அதனால இது ஒரு பிரச்சனை. நல்ல கொஸ்டின் சார், நல்ல கொஸ்டின். பரவாயில்ல சார், நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். இந்த இடம் தான் கரெக்டான சொல்லியிருக்கேன். Thank you. Sir, number 2, நீங்க இந்த synthetic pyrethroids பத்தி you are talking. ஆமா. So at the time of introduction of synthetic pyrethroids itself, there was a big hobby. ஆமா. Whether to be introduced or not. அதுக்கு even பெரிய judges எல்லாம் they were all coming to inquire TNAU scientists. ஆமா. So by that time itself, scientists, one side scientists, they were telling once pyrethroids were introduced, aphids will be more, thrips will be more, mites will be more, whitefly will be more, அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி. Even then, it was allowed to use. அதுல வந்து சார் அந்த 88ல டிஎன்ஏல ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு சார். Yes, yes. 88ல ஒரு டிஸ்கஷன், 2 நாள் ஹீட்டட் தேர்ட் 3 days டிஸ்கஷன். Justice Rangarajan was leading, I think so. அப்ப எம்பி ராவ்னு சொல்லி ஆந்திராக்காரரு ஏடிஜியா இருந்தாரு. அவர் வர்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தாரு. இங்க பாருங்க சயின்டிஸ்ட், ஒரே கேள்வி தான். ஆந்திரால நேரவே செத்து போயிட்டான். மெனி பீப்புள் டைட் இன் ஆந்திரா. யூ மஸ்ட் கிவ் யூ ரெக்கமெண்டேஷன், ஒன்லி ஒன் ரெக்கமெண்டேஷன், வெதர் டு பேன் ஆர் நாட் த பைரித்ராய்ட் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு புடிபடல. அப்ப நமக்கு நம்ம வெளியே ஆரம்பிச்சு ஊத்தல. வேற பார்த்தா பேப்பர் பஸ் பண்றாங்க. ஆந்திராக்காரங்க சொல்றாங்க 300% ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு, 200% ரெசிஸ்டன்ட் ஆச்சு, என்னமலாமோ சொல்றாங்க. ஓ ரெசிஸ்டண்டா நான் நினைச்சேன், அப்ப பிஹெச்டி படிக்கல. ரெசிஸ்டன்ட்னா என்னது 30 டைம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆனா, இப்போ 1 மில்லி, அதாவது ஏக்கருக்கு 100 மில்லி அடிக்கிறதுக்கு பதிலா 100 மில்லி ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு பதிலா 30 × 100 எவ்வளவு 3.3 லிட்டர் அடிச்சா தான் சாகும் போல அப்படின்னு ஒரு பாமரன் மாதிரி நினைச்சேன். ரைட்டா? கடைசியில 3ஆம் நாள் ஆச்சு. டாக்டர் எஸ் ஜெயராஜ் எப்ப சிபிஎஸ் டைரக்டர் இருக்காரு,
இந்த 3 நாளும் ஒரு ஆளு உட்கார்ந்திருந்தார். அவரு வாயே திறக்கல அந்த மனுஷன். 3ஆவது நாள் அந்த எம்இரா வர்றாரு. ஃபைனல் செஷனு. அப்ப 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 இவர்தான் அப்பதான் பேச ஆரம்பிக்கான். அது கேட்டா பாட்டியா. அவன் வந்து ஐசிஆர் என்டமாலஜி, ஐஆர்ஏல என்டமாலஜி ஹெட். அவன் சொன்னதுல 3 பாயிண்ட் சார். இத பைரித்ராய்ட பேன் பண்ண அடுத்து என்ன இருக்கு? ஒரு பாயிண்ட். பைரித்ராய்ட பேன் பண்ண அடுத்து என்ன பாயிண்ட்? சரி. அடுத்து பைரித்ராய்டா ஆர்கனோபாஸ்பரஸ்னா பார்த்தா பைரித்ராய்டு சேவ் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அனிமல். நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாய்க்கு ஸ்ப்ரே பண்ற ஆக் ஸ்ப்ரேல இருந்து வீட்டுல கொசுக்கு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க உங்க முன்னால, அது எல்லாமே பைரித்ராய்டு தான். ஏன்னா பைரித்ராய்டு வந்து ஆமா காக்ரோச் கடிக்க எல்லாமே பைரித்ராய்டு தான். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இத பேன் பண்ணிட்டா எதுக்கு போறது? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்பயும் ஒரு பேன் வரப்போகுது. ஒரு 17 இன்சைட் சிட்டில பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் காமனைஸ் பண்ண அப்புறம் பேன் பண்ண போறாங்க. இது ஒரு லாபி உண்டு சார். அன்னைக்கு தேயில மேஜர் கம்பெனிஸ் வித்த பைரித்ராய்டு கிடையாது. யூனியன் கார்பரேட்டா கிடையாது. அப்ப பைரித்ராய்டா வாஸ் பொசஸ்ட் பை ராலிஸ். இது மாதிரி சில கம்பெனி வச்சிருந்தாங்க. சுமிசிடிலே டாடா மட்டும் வச்சிருந்தாங்க. ஆமா பெரிய கம்பெனி கிடையாது. சோ அவங்க சேல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம். இல்ல அவங்களும் பெரிய கம்பெனி தான். some leading companies that did not have like Shiba Gagi அவங்க கிட்ட இல்ல, சாண்டோஸ் வைக்கல. சோ அந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸ் that did not have. அப்ப கடைசியா ஒரு டெக்னிக்கலா ஒரு வேர்டு போட்டார். Have you tested baseline toxicity ன்னு கேட்டார். ஒரு வார்த்தை கேட்டார். baseline toxicity ன்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. அது இன்சைட் டாக்ஸிகாலஜில ஒரு வேர்டு உண்டு. எல்லாரும் சத்தம் கேட்டாம உட்கார்ந்துட்டார். Then how can you say 30%, 30 times resistance, 200% resistance? How can you dare, how dare you are asking that? எல்லாரும் வாய் மூடிட்டான் சார். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு தேயில பயிர்த்திறன் தானா போயிடுச்சு, தானா வெளியே போயிடுச்சு. இன்று அதாவது பழையன கழிதலும் புளிதலும் தானா. அதை விவசாயி வந்து எதை விரும்புறானோ செய்வான் சார். அவனுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா செய்வான். இப்போ ஜோவை பிடிச்சா ஜோட்ட பேசுவான், ஜோவை பிடிக்கலன்னா முரியஸ்ல பேசுவான், முரியஸ்ல பிடிக்கல கன்சாமிஸ்ல தான் பேசுவான். அது மாதிரிதான் விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப பிரியப்பட்ட ஒண்ணு கேட்கலையே பைரித்ராய்டு. இல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுனால கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஃபீல்டு டு ஃபீல்டு போய் சொன்னதுனால they were compelled to use. இல்ல எண்ணியை பொறுத்தவரை அந்த 18 ரூபாய் கிலோ இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு கிலோ விதைய 18 ரூபாய் வாங்கினவன் வண்டியில வச்சு போய் அடிச்சான் சார். கோயில்பட்டி டிராக்டர்ல, மாட்டு வண்டியில அல்லது தள்ளுற வண்டியில குடத்தை வச்சு மானாவாரி பருத்திக்கு அடிச்சான் சார். அரண்டு போயிட்டான் சார். நம்ம படிச்சது கேள்விப்பட்டது மானாவாரி விவசாயில தண்ணி வச்சு இப்ப தண்ணியை ஊற்றி மருந்தடிக்க முடியாது, அவர் டஸ்ட் தான் கொடுக்கணும். டஸ்ட் விலையை பார்த்தா மருந்தை விட 10 மடங்கு இருக்கு. கார்பில் டஸ்ட் ஒரு கிலோ எவ்வளோன்னு கேளுங்க. 10 கிலோ கார்பில் அவனை போட முடியுமா? போகாத ஊருக்கு வழி சொல்லிட்டு இருந்தோம். என்டமாலஜிஸ்ட் வந்து போகாத ஊருக்கு நீங்க வந்து கார்பரேட் டெஸ்ட் அடிங்க, டெஸ்ட் அடிங்க. ஒரு கிலோ அப்பயே 20 ரூபா 30 ரூபா. ஏன்னா இவன் வந்து ஒரு 50 ரூபா 60 ரூபாய்க்கு மறந்துடிக்கிற விட அவனுக்கு ரொம்ப சொல்லிட்டு இருந்தோம். அது மாதிரி அதான் சார் ஃபார்மர் மனசுல அவன் நினைச்சான் 18 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம், அந்த ஆளு மருந்தடிக்க சொல்றாரு, மருந்தடிப்போம், நல்ல ஈல்டு ஒண்ணு வச்சுட்டான். ஃபார் சின்ன எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா A10 K11 வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. 1989 84 K11 ரிலீஸ் போடுறாங்க. அப்ப ட்ரையல் போட்டு இந்த ப்ரொபோசல் அனுப்பும் போது பாத்தீங்கன்னா K10 ஈல்டை விட K10 ஈல்டு வந்து 10 குண்டால், K11 12 குண்டால் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா K10 ஒரிஜினல் ப்ரொபோசல் இருக்குல்ல, ஒரிஜினலா K10 ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்களா ஒரு நாள், ஒரு 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னால, அதுல பார்த்தா K10 பொட்டன்சியல் ஈல்டு 5 குண்டால் தான். K10 பொட்டன்சியல் ஈல்டு 5 குண்டால் தான். ஆனா இப்ப K11ல பார்த்து போடும்போது 12 குண்டால் இருக்கு. எதுக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பெஸ்ட். அவ்வளவுதான் ப்ராப்பருங்கிற. நான் அங்கதான் உட்காந்துருக்கேன். எங்க அதாவது டாக்டர் வேலுசாமி எங்க பாஸ் இருந்தா சொல்றாரு, இங்க பாருங்க எல்லாரும் பருத்தி வந்து 6 கிலோ சீடை ட்ரைல சோ பண்ணிட்டு 5 கிலோ பருத்தி எடுக்கிறான். 5 kg கப்பாஸ் தான் எடுக்கிறான். தொலைச்சு போடுவேன் சின்ன பிள்ளைகளா, தொலைச்சு. இனியும் இன்னொருத்தர் அங்கர்லிங்கன்னு ஒரு வேத்தலை சொல்றாரு, எந்த சாமி எங்க போனாலும் சரி காட்டன் சோ பண்ணி 15 நாட்கள் மருந்தடிச்சிடணும், ரோகாரம் மெட்டாஸுக்கு எதாவது அடிச்சிடணும், எவனும் ஊருக்கு போகக்கூடாதுன்றாரு. நாங்க வந்து அந்த இந்த லீவ் இருக்குல்ல, எந்த லீவ், இந்த பூஜா ஹாலிடேஸ் லீவ்ல
கரெக்டாக ஸ்ப்ரே தேடி மருந்து தேடி ஆளை தேடி வந்து அடிச்சிடுவோம். அதனால தான் அந்த 40 குண்டால் per ஹெக்டேர் வந்துச்சு. அதாவது ப்ராப்பர் ப்ரொடெக்ஷன். ஏழியரா காட்டன்ல லீஃப் ஆப்பர்லயோ இதுல எது ப்ரொடெக்ட் பண்ணாட்டி செடி வளரவே வளராது. முக்கிங்கால் வரத்துல உட்காந்துருக்கும். அதான் முக்கியம். அதான் சார் ஐபிங்கிறது என்னன்னா மருந்து அடிக்காது கிடையாது. எதை எப்ப செய்யோ அப்ப அடிக்கும். அவ்வளவு. Need based. ஐயா சார் தேவையறிந்த பயிர் பாதுகாப்பு. சார் அடுத்த கொஸ்டின். சொல்லுங்க சார். அண்ணாச்சி வணக்கம். சொல்லுங்க. ஆமா, உள்ளி மைட் இருக்குல்ல, உள்ளி மைட் ஆன் காட்டன். ஆமா, இது நான் சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது கேள்விப்பட்டதில்லை. ஒருவேளை ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனா அல்லது இல்ல அதாவது பருத்தியில வந்து அதான் எந்த பயிருமே சரி, பருத்தி அது எந்த பயிரும் அதனுடைய ரகங்களோ ஏதோ மாறுனா பூச்சிகளும் மாறும். ரைட்டா? இப்ப 5008 இருக்கும்போது பிபிஹெச் வந்துச்சு. ரைட்டா? பிபிஹெச் நம்ம கிடையாது இல்ல. அது மாதிரி இந்த உள்ளி மைட்டு வந்து முதல்ல தேசி காட்டன்ல மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. பழைய ரெக்கார்டு இருக்கு. அதே உள்ளி மைட்டை வந்து கோயில்பட்டியிலையும் பார்த்துருக்கேன். 1-2 கருங்கண்ணி ஃபீல்ட்ல பார்த்துருக்கேன். 1-2 கருங்கண்ணி பிளான்ஸ்ல பார்த்துருக்கேன் உள்ளி மைட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கிளாஸ் நோட்ஸ்லயும் அந்த நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புவாங்கல்ல, அதுலயும் பார்த்தா உள்ளி மைட்ஸோட இது இருக்கு. ஆக்சுவலா உள்ளி மைட்ஸை நீங்க கரெக்டா சிம்டம் பார்க்கணும்னா வீட்டுல பிச்சி வச்சிருந்தீங்க, பிச்சிப்பூ முல்லைப்பூ இலையில மேடு மேடா இருக்கும். அடுத்த ஜூம்ல வேணா வீட்டுல உள்ள இலையை பறிச்சு காட்டுறேன். இப்ப பிக்க முடியாது, வீட்டு வாசல கிடக்கு. மேலே சூல் படி பறிக்கணும். ஒரு எரினியம் போறாங்க. எரினியம் இதுல அந்த காட்டன் உள்ளி மைட்டு அந்த உள் மாதிரியே இருக்கும். உள் மாதிரி அழகா இருக்கும். அந்த நம்ம இந்த என்ன உள்ள கிளாஸ் உள்ள சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? கிளாஸ் உள் மாதிரியே இருக்கும். அப்படியே இருக்கும். பாக்குறதுக்கே ஒரு அம்சமா இருக்கும். அதான் சில பூச்சிகள் பார்த்தா ரொம்ப அருமையா இருக்கும் சார். இதை போய் கொல்றமேன்னு தோணும். தேங்க்யூ. இனியா இருக்கா வேற? At present scenario, whether cotton cultivable area is being increased or decreased? இல்ல சார், காட்டன் ஏரியா மெயின்டைன் ஆகுது. ஒரு 10 வருஷமா மெயின்டைன் ஆகுது. தமிழ்நாட்டில் ஈல்டு லெவல் கூடிருச்சு. 400 கேஜி இருந்தது. நான் சிலுத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது 2002 வந்து அரௌண்ட் 400 கேஜி இருந்துச்சு. இப்போ தமிழ்நாடுடைய ஆவரேஜ் ஈல்டு 700 சில்லற ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் போட்டேன் நினைக்கிறேன். 746 கிலோ. முந்தி பஞ்சாப் ஹரியானா தான் ரொம்ப இருந்துச்சு. இப்போ பஞ்சாப் ஈல்டு லெவல் குறைஞ்சிருச்சு. ஆந்திராவும் குறைஞ்சிருச்சு. ஏரியா வந்து ஊட வந்து 2000 to 2005 வரைக்கும் மெய்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு. மெய்ஸ் வாஸ் ரீப்ளேசிங் காட்டன். ஏன்னா காட்டன்ல அப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து கம்மி. அதனால மெனி ஃபார்மர்ஸ் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு மெய்ஸ், எஸ்பெஷலி விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்கேயே இருந்தனால 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்துருக்கேன். கோயில், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் மெயின் ஏரியா கடகடன் மேலே ஏறிச்சு. இப்போ மெய்ஸ் ஏரியா குறைஞ்சிக்கிட்டு மறுபடியும் காட்டன் போட்டிருக்காங்க. அந்த நேற்று ஒரு விவசாய என் திருவேங்கடல கேட்டேன், என்னையா பருத்தி எவ்வளோ வருஷமா போடுறீங்கன்னா, இப்போ 2 வருஷமா பருத்தியை மீண்டும் போடுறேயா அப்படின்னு. மிந்தி என்ன போட்டீங்க? மிந்தி மக்காச்சோளம் தான் போடுவோம். இந்த மக்காச்சோளத்தில் என்னமோ கஷ்டம்லாம் இருக்கு சொன்னார். அது இப்போ இந்த புழு ஒன்றுமே இது, அப்புறம் அது களை எடுக்க வேண்டியிருக்கு. அது சோயிங் பண்ண மழை வரும் சார். இந்த இப்போ மெய்ஸ் வந்து சோயிங் மாடல் பண்ணிடுவாங்க. லேட்டராக மழை பெய்யும். அழகா மாணவரில் ரிட்ஜஸ் அண்ட் ஃபரோஸ் போட்டிருப்பாங்க. விருது டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ரிட்ஜஸ் பரம் போட்டிருப்பாங்க. மழை அதிகமாக பெஞ்சா தண்ணி தேங்கிச்சுன்னா இலை வந்து பாஸ்பரஸ் டிஃபிஷியன்சின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி பிங்க் கலராக பாருங்க. அந்த நிறைய பிரச்சனை வருதுங்க. பருத்தினா நம்ம ஏற்கனவே போட்ட பருத்தி போட்டு கொடுமையா அப்படின்னு போடுறாங்க. விலையும் இருக்குங்கிறாங்க. மார்க்கெட்ல விலை இருக்கனால இப்ப பருத்தி ஏரியா ரீகெயின்ட் இஸ் ஒரிஜினல் லெவல் ஆஃப் 2001. நீங்க டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து தமிழ்நாடு லெவல்ல கம்பேரிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் அதிகம்னு நீங்க பண்ணீங்க. பட் practically in my experience while we are visiting in the field, even in BT cotton, comparing previous years, அதாவது 80s, early 80sல ஆவரேஜ் மகாலட்சுமி காட்டன், வரலட்சுமி காட்டன்ல ஆல்மோஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன் 16 to 17 குவிண்டால் சாதாரணமா எடுப்பாங்க. I'm talking Coimbatore district.
பட் இப்ப வந்து ஐ எம் ரேர்லி ஃபைண்டிங் வித் பிடி காட்டன் ஆர் அதர் ஹைபிரிட்ஸ் ஈவன் 10 குவிண்டால்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு. வை? அதுல சார் பீட்டு காட்டன்ல ஒரே ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் என்னன்னா, நல்ல சொன்ன பாயிண்ட கேட்டீங்க. மற்ற வெரைட்டி எல்லாம் இன்டெட்டர்மினேட்டா வளரும். இன்டெட்டர்மினேட்னா வேர்டு, அதாவது நோட்ஸ் கட்டுப்பாடு இல்லாம வளரும். பீட்டு காட்டன்ல நோட்ஸ் அரெஸ்ட் ஆகும். அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு 2 ரீசன். ஒண்ணு, காய் நிறைய காய்ச்சிட்டேன், இனிமே நான் காய்க்க மாட்டேன்னு சொல்லி நின்றுக்கிறது. காய் நிறைய காய்ச்சிட்டேன், இதுக்கு மேல காய்க்க மாட்டேன்னு ஒரு இது இருக்கு. அதுக்கு ஒரு பிசியால் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தாங்க. அப்ப என்னன்னா, ஆல்ரெடி பொட்டன்ஷியல் அவ்வளவு, கீழே உள்ள காயெல்லாம் விழுந்துச்சுன்னா மேல வரும். அதனால இது வந்து பொதுவா டார்ஃபா ஒண்ணு வருது. நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சரியா சொல்ல முடியல. ஏன்னா இதை வந்து டாக்டர் ஆமலிங்கன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு சொன்னாலும் சொல்லுவாரு, ஒரு காட்டன் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர். அவரை ஒண்ணு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு அன்னைக்கு சொன்னேன், இதெல்லாம் வரமாட்டோம்பா அப்படி. நீங்க கோயில்பட்டியில தான் இருக்காரு சார், ஆச்சிபாளையத்துல இருக்காரு. கந்தசாமி சார் கூப்பிட்டா வந்தாலும் வந்துருவாரு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு அறிமுகம் இல்ல சார். எங்க ஒர்க் பண்ணாரு அவரு? இவரு இவிலித்தூர்ல தான் மேக்சிமம். அவரு காட்டன் SCPR 2ல அவரும் வேலை பார்த்தார், SCPR 3ல அவரு தான் வேலை பார்த்தார், SCPR 4ல அவரும் வேலை பார்த்தார், SCPR 5, 6, 7 வரைக்கும் விட்டுருக்காரு. ஈவன் கிளிகுளங்கள்ல டீனா இருக்கும் போதும் ரிசர்ச் பண்ணி இவிலித்தூரை பார்வையிட்டு வெரைட்டி 7 வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டார். 7 வரைக்கும். ஒரு மாதிரி பொசசிவ் காட்டன் பிரீடர். அந்த காஜின்னு சொன்னல கர்நாடகாரன், அவன்டே ஒரு நாள் ட்ரெயின்ல பேசும்போது, இங்க ஒரு காஜின்னு இருக்காருல்ல சார் உங்க ஸ்டேட்ல, we are also having one காஜி KA முகமது காதி காதி. His name is, what is his name? He asked. I asked Dr. Ramalingam, he is also here sir அப்படின்னா. அப்பதான் படிச்சோம், யோ அவர் தான் ஏன் காதி அப்படிங்க. யார்கிட்ட பேசுறேன்னா அவர் தான் காதியா. அவரை பத்தி கேவலமா பேசுனேன் சார். டாக்டர் வேலுசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு, 80 இருந்தாரு. அவர் எத்தனை பார்க்க வேலுசாமி வராங்க. இந்த கோயில்பட்டியில வேலிமுத்து சேவக்கடன் நிறைய இருக்கும். நிறைய காட்டன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க சார். என்ன சார்? CICR கோயம்புத்தூர் ஃபிர்காம் சார் வந்து காட்டன்ல எக்ஸ்பர்ட் வேற, காட்டனே வேற வந்தாங்கிறத இவர் 2000 அதுல ஹை ஸ்பீடு ஸ்பின்னிங் முந்தியெல்லாம் வந்தீங்க 40 கவுண்ட்ஸ் வரக்கூடிய பருத்தியில இருந்து 100 கவுண்ட் எடுக்க முடியாது. இது எந்த சின்ன பருத்தினாலும் சரி, பருத்தியில எதையில விட்டுருக்க பஞ்சை கூட துணியா போடலாம் அப்படிம்பாரு. ஹை ஸ்பீடு ஸ்பின்னிங் மில்லுன்னு சொல்லி ரோல்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் அங்க கண்டுபிடிச்சிட்டான் பிரிட்டன்ல. அவன் அதெல்லாம் நமக்கு வித்துட்டு அங்க சும்மா வந்திருக்கான், வித்துட்டான் அவன். அது மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட். நீங்க அவர் பிரீடரு, ஆனா என்ன மருந்து அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும். அவரு பேத்தாலஜி கிடையாது, ஆனா என்ன பேசி பங்கிசைடு அடிக்கணும்னு இது பண்ணுவாரு. பருத்தின்னு மண்டைக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சார். ஒரு பொசசிவ் பிரீடர்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அதான் ராமலிங்கத்தை கீழுத்தூரை விட்டு விரட்டி விட்டோம்னா பருத்தியை நிப்பாட்டுவாருன்னு பார்ப்போம். அவர் சிறுத்தூர் விட்டு கோயில்பட்டி கிளிகுளம் மாத்தினாலுமே வெரைட்டி 5-6 விட்டுட்டு போயிட்டாரு. எல்லாமே SCPR விட்டுருக்காரு. பொசசிவ் பிரீடர்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு சார். சார் அவர் பிடி காட்டன் சப்போர்ட்டரா? யாரு சார்? ராமலிங்கம், டாக்டர் ராமலிங்கம் சார். சப்போர்ட்டரா சப்போஸ்ட் we must release a variety-ங்கிறார், BT variety. Sir, there was a lot, sir. There was a far scientist and anti-scientist இருந்தாங்க. ஏன் சொல்றாங்க? இந்த பீட்டு செடி தின்னா மாடு செத்து போச்சு. எந்த மாடு சார் இறந்து போச்சு? எந்த ஆடு செத்து போச்சு? எந்த நாய் செத்து போச்சு? ஏதாவது செத்து போச்சா? பீட்டிங்கிற ஒரு கிருமி, மண்ணில் உள்ள கிருமி. பட்டுப்புழுவை இந்த இலையில இருந்து மழை பெஞ்சா இலையில பட்டுப்புழு சாகும். அதை போட்டு நீங்க என்னமோ நினைச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ நினைச்சு உலக்க என்னமோ உரடிச்சா சொல்லுவாங்களா பாட்டிகள் வந்து என்னத்தையோ நினைச்சுக்கிட்டு இந்த பாக்கு அடிச்சாங்க மாதிரி சார். அதாவது தேவையில்லாம உதாரணத்துக்கு அப்படி பார்த்தா இப்ப வந்து கொரோனா பார்த்து கொரோனா பத்தி பேசக்கூடாங்கிறாங்க விடுங்க. அதாவது இன்னைக்கு சோமுலேன்னா ஒரு டாக்டர் ஃபேமிலி என்ன முறை ஈல்டு இல்லைன்னாரு. நான் சொன்னேன் உங்க ஐயா வந்து அந்த புளியங்குடி அட்வைசர் பண்ணி சொன்னாதான் உரம் போட மாட்டேன்ட்டாரு. இது 7 மட்டும் தான் இருக்கும், மரம் செத்து போயிடும்னு. ஆமா செத்துட்டு இருக்குன்னாரு. என்ன செய்யலாம்னாரு. எப்ப இதுக்கு மாட்டுக்கு பருத்தி குட்டியும் புண்ணாக்கு பார்த்தா மரம் தென்னை மரம் வரும். ஏன்னா இந்த வருஷமும் அடுத்த வருஷம் உரம் போட்டீங்கன்னா 24 மட்டை வரும், 40 மட்டை வந்தா 100 காய் காய்க்கும் அப்படின்னு.
உடனே பக்கத்துல சொல்றாரு, மாமா, அவர் என்னை மாமான்னு கூப்பிடுவாரு, இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. மாமா அது ரசாயனம் இல்லைன்றாரு. எதையா ரசாயனம்னு கேட்டேன். அதான் இந்த பொட்டாசு. பொட்டாசு சூடான்ல மண்ணை வெட்டி எடுக்கதான் ஏன் பொட்டாசு? மண்ணு ரசாயனம், மண்ணு கெமிக்கலா, மண்ணு ஆர்டிபிஷியலா, இயற்கையா? மண்ணு இயற்கை தானே? அப்ப இயற்கை. அப்ப சூப்பர் பாஸ்கெட் என்ன அது இதான்னா அப்படின்னாரு. சூப்பர் பாஸ்கெட் என்னது? மனுஷ எலும்பு, மாட்டு எலும்பு, பாறையெல்லாம் வேக வச்சுன்னா சூப்பர் பாஸ்கெட் கொடுக்குறேன். அது அது எங்கேயோ இருந்து பெரிய வெளிநாட்டு வெளிக்கிரகத்துல இருந்து தூக்கிட்டு வரான். இயற்கையா செயற்கையா? இப்ப பாலித்தீன் செயற்கை, அது மாதிரி சூப்பர் பாஸ் செயற்கையா அப்படின்னா, யூரியா வந்து இது இல்ல செயற்கை இல்லைன்னாரு. என்ன வாங்கன்னு இதுக்கு தான் காத்திருந்தேன், மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு. இப்ப வந்து நீங்க ஒண்ணுக்குறீங்க, ஒரு டியூப்ல பிடிங்க, உங்க வேளாங்கண்ணி நெசுக்கம்பள கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா அது யூரியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போடுவாங்க. அந்த யூரியா உங்க ஒண்ணுக்குள்ள வருதுன்னா நீங்க வந்து நேச்சுரல் மேனா, மெக்கானிக்கல் மேனா, ஆர்டிபிஷியல் மேனா? ரைட்டா? ஒரு ஃபிங்கரிங் சார், எல்லாத்துக்கும் லாபி இருக்கு சார். எனக்கு இப்ப ஜோ சார் பிடிக்கலன்னா ஜோ சார் பத்தி 10 பத்தி வச்சுட்டே போவேன். கந்தசாமி சாரை பிடிச்சா சந்தேகம், நான் நல்லா சொல்லிட்டே போவேன். இது மாதிரி தான். அதாவது இதெல்லாம் வந்து நேச்சர் மேன். அதாவது மேன் இஸ் ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக். மனிதன் என்ன நினைக்கிறானோ அதுதான் நல்லா நினைக்கிறான். இப்ப டெர்மைட் அதுக்கு வந்து எண்டமாலஜில உண்டு. டெர்மைட் இஸ் எ பெஸ்ட் ஆர் பெனிஃபிஷியல். ஃபாரஸ்ட் போய் கேட்டா பெனிஃபிஷியல். டெர்மைட் இல்லாட்டி அத்தனை மரமும் அப்படியே கிடக்கும். குச்சியெல்லாம் சாகாது, பொடியாகாது, மண்ணுக்கு வளம் சேர்க்காது, பாவனாசம் டேம்லயே தண்ணி வரும்போது சத்தம் வராது. வீட்டுல வந்தா எனக்கு பெஸ்ட். ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, ஃபாரஸ்ட்ரியில இட் இஸ் எ பெனிஃபிஷியல் ஆர்கனிசம். அது மாதிரி தான் சார். அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, யாரு எந்த லைன்ல இருக்காங்களோ இப்ப அது மாதிரி தான். ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் மட்டும் ஞாபகம். அது மாதிரி. அவ்வளவு. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, good afternoon. Justin, please. Fine. Hello. Hello. Sir, good afternoon. This is Justin. Basically, I belong to Srivilliputtur. Very right, nice, very good. interesting Welcome. topic. Native place, my native place என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். So, thank you sir. அந்த ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் இருக்கும் பாருங்க நம்ம இது பக்கத்துல. ஃபில்லிங் சென்டர். கோஆபரேட்டிவ் ஸ்பின்னிங். கோஆபரேட்டிவ் ஸ்பின்னிங் மில். ஆமா. அது இன்னும் ஏங்கிட்டு இருக்கா சார் அங்க? இல்ல சார், இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்னு, நான் இப்ப ஊர் பக்கம் சமீபத்துல போனேன். முன்னாடி பார்த்தோம்னா காட்டன் நிறைய கல்டிவேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா. இப்ப வந்து இந்த காட்டன் கல்டிவேஷன் கம்ப்ளீட்டா குறைஞ்சிருச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த பெஸ்ட் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ்னால உள்ள ஏற்பட்ட. இல்ல அதாவது நீங்க ஊருக்கு போறது எந்த வழியில போறீங்க? எந்த ரூட்ல போறீங்க? பஸ் ரூட்? நம்ம அந்த சுற்றுவட்ட எல்லா கிராமத்துக்கும் போவோம் சார். நான் ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல அந்த கோட் இருக்கு பாருங்க, சிவகாசி ரூட்ல இருந்து இப்படி. ஆமா கோட். ஆமா. அந்த இடம்லாம் வந்து காடா இருக்கும், ஃபாரஸ்டா இருக்கும். நம்ம காட்டன் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கிற இடமே காடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே அங்க பயமா இருக்கும். நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது அந்த பக்கம் போக மாட்டேன். பயமா இருக்கும். நான் அந்த இதுலதான் படிச்சேன். அந்த ஸ்கூல் அங்கதான், அந்த சிவி லைன்ஸ்ல தான் படிச்சேன். ஓ சரி. சோ அதான் இப்ப காட்டனே பார்க்க முடியல ஊர்ல, அந்த கல்டிவேஷனே இல்ல. இன்னொன்னு, நம்ம ராஜபாளையம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டன் பேஸ்ட் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா காட்டன் கல்டிவேஷனே இல்ல. என்ன காரணம்? இது பேசிக்கலா பிகாஸ் ஆஃப் இந்த பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியலங்கிறதுனால இதாகுதா, இல்ல கமர்ஷியலா வந்து? இல்ல, வயல்ல நின்னு பிக்கிங் பண்ண ஆள் இல்ல சார். வயல்ல நின்னு பருத்தி எடுக்க ஆள் கிடையாது. தீப்பெட்டி ஆபீஸ்ல ஃபேனை போட்டு உட்கார்ந்தா ஆள் ரெடியா இருக்கு. போகும்போது பிஸ்கட்டும் பூவும் கொடுப்பாங்க பெண்களுக்கு. ஆண்களுக்கு என்ன கொடுக்காங்க தெரியல. இல்ல இப்ப ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூன் ஒரு ரீசன் இருக்குமோ? இல்ல மான்சூன்ல சார், மான்சூன் வந்து சார் எங்கேயும் ஃபெயில் கிடையாது. எப்போதும் எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க, 6 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு பெரிய வறட்சி வரைக்கும் கடன் வாங்குவேன், அடுத்த வருஷம் அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சுத்துவாங்க. அப்படி கிடையாது. இது சைக்கிள் தான். 6 வருஷ சைக்கிள் அல்லது 6 வருஷ சைக்கிள் தான். இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க மெயினா இன்னொரு பாயிண்ட் என்னதுன்னா, இந்த ராஜபாளையம் மில்லுக்காரங்க நம்ம ஊர் பருத்தியே வாங்க மாட்டான். பெரிய மில்லு, இந்த நாச்சியார் டெக்ஸ்டைல் இருக்கு பாத்தீங்களா? எதுக்கு இருக்காரு, அவங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்காங்க. இந்த நாச்சியார் டெக்ஸ்டைலும் அவன் தான் பெரிய ஆளு, பெரிய இவங்க கூட கொஞ்சம் கீழே போயிட்டாங்க போல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க வந்து கம்போடியா, உகாண்டால இருந்து வாங்குறோங்கிறான், ஈஜிப்ட்ல இருந்து வாங்குறோங்க.
அவன்டே கேட்டேன் நான் ஒரு 2004 போகும்போது தான் ராமலிங்கமும் சொன்னாரு, இங்க பாருங்க இப்படி கேட்டு பாருங்க, எங்க வாங்குறீங்க கேளுங்க அப்படின்னாரு. கேட்டேன் நான் எந்த ஊர்ல சொல்லலாம் பார்த்தா அவன் சொல்றான், நம்ம ஊர் பருத்தியில அந்த நறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க, பிங்க் போலாம் போயிட்டு அதெல்லாம் போட்டு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு வேளை தண்ணியை ஊற்றி கொடுப்பான். அது மிஷின்ல போட்டா மிஷின் அந்து போவோம். ஏன்னா இல்லை லேட்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் மில் வச்சிருக்கான். வி ரிலை ஆன் த ஆப்பிரிக்கன் பருத்தி. ஓகே. கரெக்டா குவாலிட்டி, இந்த குவாலிட்டி இந்த குவாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கும், சுத்தமா இருக்கும், ஒரு சருகு இருக்காது. நீங்க வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பருத்தி எங்க அப்பா போடுவாரு, எண்ணி எங்க அண்ணனையும் வரட்டி இந்த மோசமான பருத்திலாம் எடுத்து விடா அப்படிம்பாங்க. நானும் எரிக்க சீரியஸா பொறுக்கி வச்சு பருத்தி விலை போடும் போது வருமா வந்து வியாபாரி இடம் போடுவான். இடம் பண்ண பாரு, ஐயா இது எதுக்குயா இருக்கு, இது என்ன பண்ண போறீங்க, நான் ஒன்றும் செய்ய போறல, அதை குடுங்கியா ஒரு விலை போட்டுச்சுன்னா ஒரு குண்டால இது வந்து 200 ரூபான்னா ஒரு 20 ரூபா கொடுத்து வாங்குவான். வாங்கிட்டு அந்த உருவாளி சொங்கு பருத்தி இருக்குல்ல, அந்த பருத்தி அதை தூக்கி அப்படியே மூட்டைகளை குத்தி 2 மிதி வைப்பேன். அப்புறம் நம்மகிட்ட தம்பி ஒரு வாளி தண்ணி கொண்டாமா, இவன் ஐயா அந்த ஆளு நம்ம புரோக்கரு அல்லது வியாபாரி பாவம் கால் கை கழுவு கேட்காரு போல, சீரியஸா வந்து வீட்டுனால அது அக்கரகாரத்து வீடு மாதிரி போய் தண்ணி எடுத்து கொடுப்பேன். வாங்கினவே கை கழுவ போறான்னு பார்த்தா ஒரு வாளி தண்ணி தாட்டுக்குள்ள ஊத்திடுவான். தாட்டுக்குள்ள ஊத்துவான் சார். இது கண்கூடா கண்டது. அதனால பெரிய பெரிய மில்லு நல்ல மிஷின் வச்சிருக்கவன் நம்மகிட்ட பருத்தி வாங்குறது கிடையாது. நீங்க சொல்ற கரெக்டா, முந்தியெல்லாம் பருத்தி மாடு வண்டி நிறைய போகும், இப்ப போகல. முந்தியெல்லாம் மாடு விளையாடுவோம் நாங்க, அந்த மூட்டை கட்டி போட்டிருப்பாங்க, அது மேல ஏறி விளையாண்டுட்டு. அது மாதிரி டாக்டர் ராமலிங்கம் நாங்களும் அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு சீடு கொடுத்து போட்ட பிறகு அதை பொறுக்கேட் பண்ணுவோம் சீடுக்கு, சிபிஆர் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணி. அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஃபார்மர்னு நினைச்சாலுமே கையை உள்ள விட்டா கை சுடும். என்ன ராமலிங்கம் கை சுடுதான்னு கேட்பேன். நான் மேலே ஏறிக்கிட மாட்டேன். அவர் அழகா மேலே ஏறி பருத்தியை கிண்டி உள்ள கையை விடுவாரு. என்ன டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கு கேட்பேன். சுடுதுங்க தண்ணி ஊத்திருக்காம பாரு, ஒரு வாளி தண்ணியை ஊத்திருக்கான். ஏன்னா ராமலிங்க ஆபீஸ்ல வாங்க போறாங்க, வாங்கும்போது எடை கூட வரணும்ல, பருத்தி வாளி தண்ணி ஒரு கிலோ 10 லிட்டர் தண்ணி, ஒரு வாளி 20 லிட்டர் ஊத்துனா எவ்வளவு ஆகும்? 20 கிலோ பருத்தி 20 10 ரூபா போடுங்க, 20 ரூபாயா போடுங்க, ரூபாய்க்கு ஆகுதுல்ல, 1 லிட்டர் பெட்ரோல் போடலாம்ல. அப்படியாது சார். அதாவது பிராக்டிஸ் இல்ல சார். நமக்கு இப்ப ரிசர்ச் எதுவும் பண்ணலைங்களா இந்த ஆப்பிரிக்கன் வெரைட்டிஸ் என்ன சார் மாதிரி இங்க நம்ம ஏரியால கல்டிவேட் பண்றதுக்கு? ஆப்பிரிக்கன் வெரைட்டிஸ் மாதிரி இல்ல, ஆப்பிரிக்கன் வெரைட்டி இல்ல, அவங்க வந்து கரெக்டா குட் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ்னு ஒரு வேர்டு உண்டு சார். குட் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிசஸ், அது மாதிரி குட் லேபரேட்டரி பிராக்டிசஸ். லேப்னா இப்படிதான் இருக்கணும், லேப்னா இந்த கெமிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணி குட் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ்னு ஒண்ணு அங்க வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்ம இந்தியாவிலையும் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மில்லுக்காரன் எல்லாருக்கும் ஒரு வெள்ளை பைய கொடுத்து பருத்தி இப்படிதான் எடுத்து போகணும்னா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கோயம்புத்தூர் மில்லுக்காரங்க ஒரு ஃபேமஸ் மில்லுக்காரங்க குட் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ் சொல்லி நாங்க பருத்திக்கு விலை கூடவே தரோம்னு சொல்லி பண்ணி ஆரம்பிச்சாங்க. அது ஃபெயிலியர் ஆச்சா சக்சஸ்ஃபுல்லா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணா தெரியல, எனக்கு தெரியல. Thank you for your explanation. Thank you, sir. ரிட்டையர்ட் டிடி சித்தி ஆண்டனி இருக்காங்க. சிட்டிங் டிடி கர்ஷன் தங்கராஜ் இருக்கிறாரு. ஜோ சார், ஒரு क्वेश्चन சார். எஸ் சார். முருகேசன் சார், உங்க பிரசன்டேஷன் ரொம்ப சூப்பரா, ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. நான் வந்து உங்களை திருப்திப்படுத்தணும்னு தான் பிரசன்ட் பண்றேன். சார் ஒரு சின்ன டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்ப இந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸ்ல போடுறதுல அந்த பெஸ்ட் அட்டாக் வந்து கம்மியா இருக்குமா சார்? சில இடத்துல நான் பாத்திருக்கேன், சில ஏரியால கோஸ்டல் ஏரியால வந்து அந்த பெஸ்டிசைடு யூஸே கம்மியாற மாதிரி. அப்படி அது ஃபேக்டா இல்ல அதுக்கு ரீசன் என்ன சார்? இது வந்து இது பார்ட்லி கரெக்டா இருக்கும். ஒன்னு ரீசன் உப்பங்காட்டான்னு ஒண்ணு போடுவாங்க. அது வந்து நம்ம ஜீன் சுட்டமான்னு பாருங்க, நம்ம அமெரிக்கன் காட்டான்னு பாருங்க. உப்பங்காட்டான்ல கருங்கண்ணியை விட பெஸ்ட் கம்மியா இருக்கும், கருங்கண்ணியை விட. அதே உப்பங்காட்டானை கொண்டு வந்து கோயில்பட்டி ஸ்டேஷன்ல போட்டா பூச்சி வரும், ஈப்பாப்பர் வரும். அது பிகாஸ் ஆஃப் த என்ன சொல்றது சால்ட்டி ஏர். அதுக்கு பேரே உப்பம் காட்டன். உப்பங்காத்து அப்படிம்பாங்க. உப்பங்காத்து அடிக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சொல்லுவாங்க. நான் சின்ன பேர் கேள்விப்பட்டேன். கரெக்ட், உப்பங்காத்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க சார். உப்பங்காத்துல வந்து
வரக்கூடிய நம்ம பெஸ்ட் வராது. ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு இதையே தொடர்ந்து போட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க, அதுக்குன்னு ஒரு பெஸ்ட் முளைச்சு வரும். குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பேடியில அம்பாசமுத்திரத்துல ஒரு ரொம்ப காலத்துக்கு முந்தி வந்து இந்த பெஸ்ட் கூட இருந்திருக்கு. என்ன ஸ்பைனி பீட்டில் இலையில கோடு போட்டே போகும். இப்ப அது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வெரைட்டில இலை அகலமா இருக்கு. அதனால அந்த ஸ்பைனி பீட்டில் வர்றதில்ல. ஆனா நம்ம மறுபடியும் நம்ம ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டின்னு போனோம்னா அந்த ஸ்பைனி பீட்டில் என்னையா மறந்துடிக்கணும்னு கேட்ட ஆளு வரும். அது மாதிரி எல்லாம் சேஞ்ச். அது சேஞ்சிங் சிச்சுவேஷன். அதான் இங்க வந்து சார் அந்த வேம்பார் பக்கத்துல கோஸ்டல் ஏரியால ஒரு 2-3 வில்லேஜ் பாத்துங்க சார். நான் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி அங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆர்கானிக்கா பண்ணும். ஆர்கானிக்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது சார். பட் தேவையில்லை, அவங்களுக்கு பெஸ்டிசைடே யூஸ் பண்ண தேவையில்லாம இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி புது பெஸ்ட் வந்துருச்சா என்னன்னு தெரியல. அந்த டைம்ல 100% அடிக்க மாட்டாங்க. இல்ல அதுக்கு இன்னொரு ரீசன் சார். இல்லன்னா பக்கத்துல அடிச்சிருப்பான், நம்மளும் அடிக்கணும்னு. அவன் அடிச்சு அவன் பூச்சி ஏன்ட்ட வந்து ஓன்ட்ட வந்துருங்க. வீட்டம்மா சொல்லும், ஏங்க ராமசாமி அண்ணன் பக்கத்து வீட்டுக்கார மறந்துடிச்சிட்டாரு, நம்மளும் அடிச்சிடுவோம்பாங்க. அங்கிருந்து இங்க வந்துரும் சொல்லி. இதெல்லாம் சைக்காலஜிக்கல் சார். அதாவது கந்தசாமி சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங்கிறது 1900க்கு அப்புறம் குறைஞ்சு போச்சு. அந்த டான்வா திட்டம், டிஎன் விசிட் மாதிரில ஆல்மோஸ்ட் நில்லு. இன்னைக்கு இதே இல்லை. அன்னைக்கு நேற்று ஒரு மீட்டிங்ல போறேன். அந்த விவசாயி சொல்றாரு, சார் இப்ப ஏடி ஆபீஸ் போனா ஏடிஏ வந்து எங்கேயோ கேம்ப் போயிடறாங்க சார், ஏவோ யாரும் இல்லை சார், கேட்டா ஒரு போஸ்ட் தான் இருக்கு, அவரும் எங்கே கிராப் கட்டிங் போயிட்டார் சார், ஏடிஎம் பிடிஎம் ஒருத்தர் தான் எங்க வயக்காட்டுல வந்து ஏதோ நடத்துறாங்க, அவங்ககிட்ட தான் ஏதோ கேள்வி கேட்டுக்கிறோங்கிறாங்க. ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 1300 தான் இருக்கு இன்னைக்கு. 3000 இடத்துல என்னமோ ஒண்ணு நடக்குது. என்ன அடுத்து நம்மளே எல்லாம் பேசிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க லோக்கல் அவங்க தானே பயிர் சொல்லணும். அதெல்லாம் நல்லா பண்றாங்க சார். அந்த காலத்துல ஏடி ஆஃபீஸ்ல போனா ஏவோ இருப்பார், எல்லாரும் இருப்பாரு சார், கேட்டுக்கணும், எவரு பிஸியா இருந்தா பண்ணுவோம் இங்க வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் உங்க எம்பிட்ட சொல்லி சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். கர்ஷன் சார் ஏதாவது பேசுறீங்களா? Thanks, sir. Okay. Thank you for participating. சரி, அப்போ முடிச்சிடலாமா? வேற ஏதோ இன்டராக்ஷன் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன சூர்யா? ஓகே சார். சார் முருகேசன் சார் வேற ஏதாச்சும்? இல்ல சார், வேற அவ்வளவுதான். அது ரொம்ப சாரி, ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண முடியல என்னால. ஏன்னா நேத்து 10 மணிக்கு தான் அந்த டாபிக் கட்டி டிசைட் பண்ணி கூட சொன்னேன் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சரி சார். ஓகே. நமக்கு இந்த இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு அவசரகதியாக கடைசி நேரத்துல சொல்லி நாம முடிவு செய்யப்பட்ட டாபிக். ஆக்சுவலா திட்டமிட்டு இருந்த டாபிக் வந்து இன்னொரு டாபிக், மைக்ரோரைசா பற்றிய ஒரு தொழில்நுட்ப செய்தி. பட் கடைசி நேரத்துல பிரசன்டர் வந்து வேற பணியா செல்ல வேண்டியது இருக்கிறதுனால அதை நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருந்தது. அப்போ டாக்டர் முருகேசன் பேசும்போது அவங்க வந்து உடனே அதுக்கு நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துல எனக்கு ரிப்ளை கொடுத்து இந்த டாபிக்ல பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அது நாம இது பண்ணோம். ஸோ இந்த வெரி ஷார்ட் டைம் கொடுத்ததுலயும் அவங்க வந்து ஒரு அருமையான ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணாங்க. எல்லா டாபிக்ஸ் இப்போ இன்றைய டாபிக்ல வந்து டிஸ்கஷன்ல பாம்பேல இருந்து 2 பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. மிஸ்ஸஸ் நையார் ஃபரூக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோம் சயின்டிஸ்ட், அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. தென் அனதர் பர்சன், அவங்க என்ன ஒரு நம்பர்ல வந்தாங்க, 18 A1 18 என்ன ஒரு இதுல வந்தாங்க. சம் டாக்டர் 2 பேருமே பாம்பேல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. இது தவிர ஒரு டெல்லியில இருந்து ஒருத்தர் பார்ட்டிசிபேட், அது அவரு அந்த சமயத்துல நாம தமிழ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அவரு வெளியே போயிட்டாரு. மிஸ்டர் அவருடைய பேரு மிஸ்டர் வார்ஷ்னி, அவரு வந்துட்டு போனாரு. ஸோ நல்ல பார்ட்டிசிபேஷன். வந்திருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே அருமையாக நல்லபடியாக முழுமையாக இருந்து பிரசன்டேஷன் முடிகிற வரைக்கும் இருந்து கருத்துக்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டாங்க. இந்த பிரசன்டேஷன் அருமையாக இவ்வளவு ஷார்ட் டியூரேஷன் டைம்ல இவ்வளவு அருமையாக பிரசன்ட் பண்ண டாக்டர் முருகேசன் அவர்களுக்கு ஃபார்ம் கிராஜுவேட் சார்பிலும் நமது
இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்கள் சார்பிலும் மனமார்ந்த எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அதே போலவே இந்த பிரசன்டேஷன் முடிஞ்ச பிறகு டிஸ்கஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க வழக்கம் போல நமது கந்தசாமி சார், தென் அகிலன் சார், தென் ஜஸ்டின், இவங்கெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெற்றாங்க. அவங்களுக்கும் எனது நன்றியையும் நமது குழுவின் சார்பிலும் நமது பங்கேற்பாளர்கள் சார்பிலும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தென் இன்றைக்கு மிஸ்ஸஸ் சூர்யா நர்மதா வழக்கம் போல அவங்க கோவைஸ் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் சார்பில் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம அருமையாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. கரெக்டா சரியா சொன்னா அவங்க she is not in good health அப்படி இருந்தோம். இன்னைக்கு வர்றதுக்கு கூட இந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் பண்றதுக்கு அவங்க சன்னை வச்சுதான் பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி இருக்கோம். பட் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் மேல நம்பிக்கை வந்தோடனே she came for our support. முழுமையாக இந்த பிரசன்டேஷன்லயும் இருந்து டிஸ்கஷன்லயும் இருந்து எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் முழுமையாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நமது சார்பில் சிறப்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் விரைவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். என் பண்ணிடுறேன் சார். தேங்க்யூ மேடம். ஓகே சார், தேங்க்யூ.